यो नित्यमत्सपदामुजुकृत्वं ज्ञानो अस्मद्गो भगवतो कौंडिन्यजातो रवीन्द्रपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहगुरुडत्तसारं श्रीनिवास गुरुमन्महमाश्रयामः मकरे पुष्यनक्षत्रे जातं वेङ्कटन्दनं सिंहाय पापात्रं श्रीनिवासमहं भजे कन्यायामुत्तराषाढजातं भगवनन्दनं चतुगोपालशिष्यं श्रीनृसिंहाय गुरुं भजे भारद्वाजकुलमुदेशितं श्रीमन्नृसिंहात्मजं तातप्रासादभट्टचरणां भोजात्रयोज्जीवनं ग्रन्थाचार्यतारां सदप्राप्ता सर्वोदयं श्रीचप्राप्तसदद्धनिचेतं श्रीरङ्गसूरिं भजे श्रीमज्जटायुराजगुरुक्तिबोधं कौण्डिन्यजातवेङ्कटपुत्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुडत्तरसारं श्रीकृष्णमार्य गुरुमन्महमाश्रयामहम् अस्मत्परिवाराय श्रीमते रामानुजाय नमः समस्तपरिवाराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायण वासुदेवाय जयवाय नारायण नमः ओम माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः ओम मत्सूदधाय ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय ओम दामोदराय नमः शंकराय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अलोक्याय प्रेंद्राय हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीदेव्य नमः भूदेव्य नमः ओम नीलादेव्य नमः गोदादेव्य नमः समस्तपरिवाराय सर्वमङ्गलविजय नारायण हरि ओम सन्नो मित्रस्य वरुणः सन्नो पुरस्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तावतु अवतु माम् अवतु भक्ताम् ओम शान्ति 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 हरि ओम ओम सकना भवतु सकनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शान्ति 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 अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपीठलोकाचार्य दिव्य तिरुवडिगळे शरणं लोकगुरुं गुरुभिः पूर्णै ऊर्कुरोत्तमदासुदारं श्रीनगपत्यभिरामगुणेशं दीप्तशयानभुजन्तिभुजेहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूरवे संसारिभोगसन्तश्च जीवजीवादवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे कुरुकुलोत्तमं नमस्ते चैरनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादरत्नपरमप्राप्य कैङ्कर्यचारिणे लोकाचार्यपदाम्भोज राजहंसायतान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यवरं गुरुं श्रीजिह्वावदीशं दासं ममनमशेष शास्त्रविदं सुन्दरपरमकरुणानन्दकदलितज्ञानमन्दिरङ्करे विशेषदयापात्रं दीपत्यादिगुणान्नभं यतीन्द्रप्रणं वन्दे रमजामकरं मुनिं श्रीलोकाचार्य திருவடிகளே செல்வம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே செல்வம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः ஸ்ரீயப்பதியாய் ஸ்ரீவைகுண்டநிகேதனாய் நித்திய முக்தான பாக்யனாய் நிரதிசய ஆனந்த நித்தியனாய் இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் வாச்ச பிரபாவம் போலே அன்று வாச்சக பிரபாவம் வாச்ச பிரபாவம் போலன்று வாச்சக பிரபாவம் அவன் தூரத்தனாரிடம் அவன் தூரத்தனாரிடம் இதுவும் கிட்டி நின்னு உதவும் வாச்ச பிரபாவம் போலன்று வாச்சக பிரபாவம் அவன் தூரத்தனாரிடம் இது கிட்டி நின்றது உதவும் నిన్నటి కాలక్షేపంలో మంత్రములు అనేకములు ఉన్నాయని
ముఖ్యంగా భగవన్మంత్రములు భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణములను, దివ్య చేష్టితములను, దివ్య అవతార వైభవాన్ని, స్వరూప రూప గుణ విభూతులను గురించి చెప్పే శబ్దములన్నీ కూడా భగవన్ నామములని, ఆ నామములనే ఓం నమః చేర్చడం వల్ల అవి మంత్రములుగా అవుతున్నాయని తెలుసుకుని, అలాంటి అనేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములు కలిగిన పరమాత్మ యొక్క నామములు కూడా అనేకములు కనుక ఈ అనేకములైన ఈ భగవన్ నామములలో అవి 2 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెబుతూ వాటికే వ్యాపక మంత్రములని, అవ్యాపక మంత్రములని 2 రకాల అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే పరమాత్మ యొక్క గుణములని చెబుతున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు సర్వ అంతర్యామి, సర్వం వ్యాపించి ఉన్నవాడు, అంతటా ఉన్నవాడు అనే అర్థం కలిగిందే ముఖ్యమైనటువంటి పరమాత్మతత్వాన్ని చెప్పగలిగే మాట. కనుక ఆ మాటను, ఆ అర్థాన్ని చెప్పగలిగే మాట మాత్రమే మనకు ముఖ్యంగా దాన్ని స్వీకరించాల్సి ఉంది. కనుక అలాగా పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనే అర్థం చెప్పగలిగేటువంటి వాటికి వ్యాపక మంత్రములు అని పేరు. ఇక అలా కాకుండా వ్యాప్తిని గురించి చెప్పకుండా మిగతా భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి కళ్యాణ గుణముల గురించి కానీ, వారి లీలల గురించి కానీ, వారి దివ్య విభూతుల గురించి కానీ వాటిని చెప్పేటువంటి ఈ భగవన్ నామములు ఉన్నాయో వాటిని మనం అవ్యాపక శబ్దములంటాం. వాటితో ఏర్పడినటువంటి మంత్రములు అవ్యాపక మంత్రములు అని 2 రకాలు. ఇలాగా అవ్యాపక మంత్రముల కన్నా వ్యాపక మంత్రములే ముఖ్యమైనవి అని వివరిస్తూ, ఈ వ్యాపక మంత్రంలో కూడా మనకు 3 మంత్రాలు ఉన్నాయి. అంటే 3 శబ్దాలతో ఏర్పడినటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 3 శబ్దాలు కూడా కలిపి గాయత్రిలో ఉన్నాయి కనుక వాటిని విష్ణు గాయత్రి అంటాం. ఇది వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటిది. ఉపనిషత్తులలో సిద్ధాంతరీత్యా చెప్పినటువంటి గాయత్రి మంత్రం అన్నమాట. కనుకనే దానికి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ అనే దాంట్లో ఈ 3 మాటలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి నారాయణ, రెండవది వాసుదేవ, మూడవది విష్ణు. ఈ 3 మాటలు కూడా ఒకే అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అంటే ఇవి సాధారణంగా ఒకే అర్థం కలిగి ఉంటాయి. దీంట్లో వ్యాప్తి అనే లక్షణం పరమాత్మకు ఏదైతే ఉందో అది ఈ 3 మాటల్లో చెప్పబడి ఉంది. నారాయణ అయా, నారాయణాయ, నారాయణ అనే శబ్దంలో అంతటా వ్యాపించిన పరమాత్మ అని అర్థమే. అలాగే వాసుదేవ అంటే కూడా వ్యాపించిన పరమాత్మ అని అర్థమే. విష్ణు అంటే కూడా వ్యాపించిన పరమాత్మ అని అర్థమే. కనుక ఈ 3 మాటలు కూడా వ్యాపించిన పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని చెబుతాయి. కనుక ఈ 3 వ్యాపక మంత్రములే. కానీ ఈ 3 కూడా నారాయణ అనేటువంటి శబ్దంతో ఏర్పడిన ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరి మంత్రం ఏదో ఉందో అది ఈ 3 కూడా ప్రధానమైంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రం కన్నా మిగతా 2 మంత్రాలు అయితే ఉన్నావో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని అది వాసుదేవ శబ్దంతో ఏర్పడిన మంత్రం. ఇంకొకటి ఓం నమో విష్ణవే అని అది విష్ణు శబ్దంతో ఏర్పడిన మంత్రము. ఆ 2 మంత్రాల్లో కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి. ఆ దోషములను అంటే దోషం అంటే డిఫెక్ట్స్ అనమాట, ఆ లోపాలు. ఆ 2 లోపాలు ఏవైతే ఉన్నావో ఆ లోపాలకి అక్కడ 2 కారణాలు చూపిస్తున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి అపూర్తి, రెండవది అశిష్ట పరిగ్రహము. అపూర్తి అంటే ఏమిటి? పూర్తి కాకపోవడం. మీనింగ్ అర్థమైతే ఉందో శబ్దమునకు సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి సకల తత్వమును గురించి నా అర్థాన్ని ఆ శబ్దము పూర్తిగా చెప్పదు మనకి. కనుక ఈ శబ్దమునకున్న ఈ దోషాన్ని అపూర్తి అంటాం. ఎలాగంటే ఇప్పుడు వాసుదేవ అనే మాట ఉంది. ఈ వాసుదేవ అనే శబ్దమునకు అర్థం ఏమిటి? అక్కడ వాస అంటే వసతి ఇది వాసః, ఉంటాడు కనుక వాసః అని పేరు. ఎక్కడుంటాడు అందులో లేదు, ఎలా ఉంటాడు లేదు, ఎందుకుంటాడు లేదు.
అందులో ఉన్నవాడెవడు లేదు, ఎప్పుడు ఉంటాడు లేదు, ఉంటాడు అనేది మాత్రమే ఉన్నది అంతటా. కనుక ఇక్కడ వాసహ అన్న దాంట్లో ఉంటాడు అయితే ఒకటి ఉంది. దీంట్లో ఉంటాడు అన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటాడు అనేది మనకి గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కనుక దానికి సర్వత్రా వసతి అనే ఒకటి తెచ్చుకోవచ్చు, అంతటా ఉన్నాడు అని అర్థం తెచ్చుకోవచ్చు మనం. కానీ అంత మాత్రం చేత కూడా మనకు పరమాత్మకు ఉండవలసినటువంటి అన్ని లక్షణాలు దాంట్లో స్పష్టం కావు. ఎందుకంటే అంతటా ఉంటాడన్నా కానీ అంతటా అంటే పైన ఉంటాడా, కింద ఉంటాడా, పక్కన ఉంటాడా, ఉంటే ఎట్లా ఉంటాడు, మరి ఆయన గుణాలు ఏంటి, అవన్నీ ఇంకా దాంట్లో ఆ శబ్దంలో తెలియవు. అందువల్లనే దానికి ఇంకొక మాట చెప్తాం, మనం దాన్ని కలుపుతాం. దానికి భగవతి భగవతి అనేది భగ అంటే సకల కళ్యాణ గుణములు కలవాడు అని అర్థమట. ఈ అలాంటి వాటికే భగవాన్ అని పేరు. కనుక ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది అన్ని గుణములు కలిగి అంతటా వ్యాపించి అన్ని చోట్ల కూడా స్పష్టంగా ఉన్న పరమాత్మ తత్వమును పూర్తిగా వాసుదేవ అని శబ్దం చెప్పాలంటే దానికి ఏం చెప్పాలి, భగవతే అనేటువంటి ఒక మాట కూడా కలపాలి. ఇలాగా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని తయారు చేస్తే అప్పుడు దానికి స్పష్టమైనటువంటి పూర్తి అర్థం వచ్చేస్తున్నది. అంటే ఆ పూర్తి అనేటువంటిది మనం కలుపుకుంటే కానీ పూర్తి కాలేదు కనుక ఇది అపూర్తి అంటాం. అంటే ఇన్కంప్లీట్, అది కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నది. దానికి మరి దానికన్నా కంప్లీట్ ఉన్నది ముఖ్యం. ఇది ఒకటి. ఇక విష్ణు అంటే వ్యాపించినాడు అంటే ఇక ఈ భగవత్ ఇక్కడ వాసుదేవాల మాటలో కనీసం అక్కడక్కడ ఉన్నాడు, వెలుగుతున్నాడు అని తెలుస్తుంది. కానీ విష్ణు అంటే సింపుల్గా వ్యాపించినాడు అని మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ. ఇంకా ఇంతకన్నా అందులో అన్నీ ఏ సంగతి తెలీదు. కలుపుకుందామో కలిపే పరిస్థితి లేదు దానికి. లేకుండా ఓం నమో విష్ణవే అనేది షడాక్షరి అంటాం. షడాక్షరి అంటే 6 అక్షరాలు కలిగింది. ఓం ఒక అక్షరం, నమః 2 అక్షరాలు, విష్ణవే అనేటప్పటికీ అవి 3 అక్షరాలు, మొత్తం కలిపి 6 అక్షరాలు. కనుకనే 6 అక్షరాల మంత్రము అనేటప్పటికీ విష్ణు మంత్రము అని అర్థం, షడాక్షరి అంటాం. అట్లాగే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి మంత్రములో 12 అక్షరాలు ఉన్నాయి, అర్థం కలిగితే. అందువల్ల దీనికి 12 అక్షరి అని పేరు అనమాట. 12 అంటే 12 అని అర్థం. ఇక నారాయణ మంత్రంలోకి వెళ్తే ఓం నమో నారాయణాయ అనేది అష్టాక్షరి, 8 అక్షరాల మంత్రము. కనుక ఆ 6 అక్షరాల మంత్రం కన్నా ఈ 12 అక్షరాల మంత్రం కన్నా ఈ 8 అక్షరాల మంత్రమే చాలా గొప్పది అని చెబుతూ వాటికి ఉండేటువంటి అపూర్తి చెప్పి దీంట్లో మాత్రము నారాయణ అనేటువంటి మాటలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉంటాడు, ఎలా ఉంటాడు, ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు మనకు ఆ నారాయణ శబ్దాన్ని వివరించేటప్పుడు వివరిస్తారు. కనుక అవి మాత్రం ఇందులో ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ మంత్రము పూర్తి అనేది దీంట్లో డిఫెక్ట్ లేకుండా ఉన్నది ఒకటి. రెండవది అశిష్ట పరిగ్రహం. శిష్టులు అంటే శాస్త్రం తెలిసి శాస్త్ర ప్రకారం నడుస్తూ శాస్త్రాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా తెలుసుకుని వాటి మీద పరమాత్మ తత్వాన్ని బాగా తెలుసుకొని ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉంటూ సదాచార సంపన్నులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి శిష్టులు అంటాం. అలాంటి శిష్టులు మాత్రమే దీన్ని ఆశించారని ఈ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రం అయితే ఉందో అలాంటి అంటే పూర్తి పరమాత్మను గురించినటువంటి యథార్థ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కొందరు, అట్లాగే లేదా ఉన్నప్పటికీ కూడా సదాచార తత్వం లేని వాళ్ళు కొందరు, ఈ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆ మంత్రాన్ని ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే 12 మంత్రాన్ని వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు. కానీ ఇక మిగతా మంత్రాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోవడం లేదు. కనుక ఇది అశిష్ట పరిగ్రహం. అంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం దాంట్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని అర్థం అనమాట. ఇలా ఇదేమో శిష్ట పరిగ్రహం. అంటే ఓం నమో నారాయణ అనేది ఎందరో శిష్టులైన వాడు తెలుసుకున్నారు. శిష్టులంటే మరి పవిత్రమైనటువంటి ఆచారం కలవాళ్ళని, అట్లాగా సర్వ విధములైనటువంటి ఉన్నతమైన విజ్ఞానం కలవాళ్ళని చెప్పుకున్నప్పుడు ఎవరు వాళ్ళు అనే దానికి ఉదాహరణ చెబుతూ మనకి ఈ ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి ఈ నారాయణ శబ్దములకు ఉండే విశిష్టతను ఎవరెవరు ఎట్లాగా దాన్ని స్వీకరించి ఇది మాత్రమే పరమాత్మ చెబుతుందని చెప్పారో వాటికి ఉదాహరిస్తూ వేదంగలు అని చెబుతూ వేదాలన్నింటిలో కూడా నారాయణే పరతత్వం అని చెప్పింది. కానీ ఎక్కడ వాసుదేవ విష్ణు అనే మాటలు చెప్పలేదు. అంటే ఆ మాటలు చెప్పినా అది కేవలం పరతత్వం మాత్రం కాదు, అంటే సంపూర్తిగా కలిగిన పరతత్వం కాదు అని అర్థంలో అవి వాడబడ్డాయి. పరతత్వం అంటే ఏమిటో తెలుసా? తత్వం అంటే అసలు అందులో ఉన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క ఉనికి, వస్తువు యొక్క నేచర్ అన్నమాట. దాంట్లో ఉండేటువంటి దాని స్వరూపము లేక దాని యొక్క అసలు సంగతి తత్వం అంటాం అనమాట.
ఇది ఇక్కడ పరతత్వం అంటే ఏంటి? అన్నిటికన్నా పర అంటే దానికి అన్ని మోస్ట్ సుపీరియర్, అన్నిటికన్నా దానిపైన మరొకటి లేదు. పర ఆత్మ, పరమా ఆత్మ. పర మా అంటే పర అంటే మరొకటి, మా లేదు. అటువంటి ఆత్మ అంతగా వ్యాపించినటువంటి పరమాత్మ, పరతత్వం అంటాం మనం. ఈ పరతత్వ స్వరూపం అనేటువంటిది దీనికి మనకేంటంటే భగవతే వాసుదేవాయ అని పరమాత్మ ఒక భగవంతునికి కొంత తత్వాన్ని చెబుతుంది, విష్ణువే పరతత్వాన్ని చెప్తుంది, అవి వేదాల్లో ఉన్నాయి. కానీ అసలు పూర్తిగా పరతత్వాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి శబ్దం నారాయణ మాత్రమే అనేది మనకి వేదాల్లో ఉంది. వేదాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో కూడా అవి ఉదాహరణగా మనం తెలుసుకున్నాం. అట్లాగే మరి వాసుదేవ అనే మాటకి కూడా లేనటువంటి లక్షణాలు చెప్పి ఇక్కడ వేదములే కాకుండా నారాయణ తప్పటికి ఋషులు, తర్వాత ముందు ఆళ్వార్లు, ఆచార్యులు, మిగతా వాళ్ళంతా కూడా పురాణాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఋషి ఇలాగా చెప్పబడిందో అవన్నీ సప్రమాణంగా నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం. వీటన్నిటి వల్ల తేలింది ఏమిటి అంటే సకల మంత్రముల కన్నా వ్యాపక మంత్రములైన 3 మంత్రములే ముఖ్యమని, ఆ మూడింటిలో కూడా మనకు ప్రధానంగా అష్టాక్షరి మంత్రమే సకల విధమైన లక్షణాలు చెబుతుంది కనుక అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఇదే. దీనికే మంత్ర రాజము అంటాము అని నిన్న రాక స్పష్టంగా దాన్ని మనకి వివరించినారన్నమాట. ఇక ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేటువంటి విషయం మరొకటి. అంటే ఆ మంత్రం యొక్క వైభవం చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే సరే పరమాత్మను ఆ మంత్రం చెబుతుంది అన్నాం. ఇక ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు కావలసినటువంటి సకల కార్యములు చేయడంలో, మనం రక్షించడంలో, లేక మనకు ఉపయోగపడడంలో పరమాత్మ ఉపయోగపడతాడా, భగవంతుడు ఉపయోగపడతాడా, భగవన్నామమా అనేది ఇప్పుడు చర్చకు వచ్చింది. ఎందుకంటే నామస్మరణ వల్లే సర్వం జరుగుతుందని ఎప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఎందుకొరకు ఇక్కడ భగవన్నామం అంటే ఏమిటి? మంత్రం. పరమాత్మను సాక్షాత్కరించి పూజ చేస్తూ ఏదో భగవంతుని మన కళ ముందు విగ్రహం పెట్టుకుని స్వామి యొక్క అర్చామూర్తిని పెట్టుకుని అర్చిస్తూ ఉండడం అనేది కనిపిస్తూనే ఉన్నది. అది అంతకన్నా గొప్పదేమిటి అన్నప్పుడు ఆ భగవన్ నామాన్ని చెప్పగలిగేటువంటి మంత్రం ఏదో ఉందో ఆ మంత్రము గొప్పనా, మంత్రములో అధిదేవతగా ఉన్నటువంటి దేవత గొప్పనా? గొప్పనాట అర్థం ఏంటి? రెండూ ఒకటే అయినప్పటికీ అంటే దేనివల్ల మనకు గొప్ప ప్రభావం, ఈ రెండింటికి ప్రభావం ఉంది. కానీ అందులో ఏది ఎక్కువ ప్రభావం కలది అంటే మంత్రం ఎందుకు ఉచ్చరించాలి, దీంట్లో సందేహం ఎందుకు వస్తుంది? మనం ఏదో పూజ చేస్తే అయిపోయి, లేకపోతే ఏదో ఒట్టిగానే నామస్మరణ చేస్తే అయిపోయి, మంత్రం ఎందుకు చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది ఆ పరమాత్మ కన్నా కూడా పరమాత్మ నామముతో కూడుకున్న మంత్రమే ఎక్కువ వైభవం కలది అనేది ఇక్కడ చెప్తారన్నమాట. ఈ దేంట్లో ఏ విషయంలో అంటే ప్రధానంగా రక్షణ విషయంలో. రక్షణ అంటే మనం రక్షించడం. ఆ రక్షణ అంటే ఏమిటో వివరిస్తారు. ముందు మనం కూడా తెలుసుకున్నాం. రక్షించడం అంటే మనకి ఏది కావాలో అది ఇవ్వడం, ఏది వద్దో అది తీసేయడం, అది రక్షణ. అందువల్ల సాధారణంగా ఇక ఎన్ని అవసరాలు చూసినా అసలు ఎండ కొడుతుంది బాగా విపరీతంగా అన్నప్పుడు మనకు గొడుగు ఇచ్చారనుకోండి రక్షణ. గొడుగు ఏం చేస్తుంది? మనకి ఎండను తీసేస్తుంది, నీడను ఇస్తూ ఉన్నది. అలాగే దరిద్రం తీసేసి డబ్బును ఇస్తే అది డబ్బు ఇవ్వడం వల్ల రక్షణ. అజ్ఞానం తీసేసి జ్ఞానాన్ని ఇస్తే అది జ్ఞానం వల్ల రక్షణ. రోగాన్ని తీసేసి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తే అది రక్షణ. కనుక రక్షణలో 2 అంశాలు ఉంటాయి. మనకు అవసరం లేనిది తీసేయాలి, మనకు కావాల్సింది ఇవ్వాలి. ఇది రక్షణ, ఇది కాపాడడం ఉంటుంది అనమాట. కనుక ఇలాగా రక్షణ విషయానికి వచ్చేటప్పటికీ ఇంకా ఎన్ని శక్తులు ఆ విషయాలు వేరు. రక్షణ విషయం వచ్చేటప్పటికి మాత్రము ఆ భగవంతుని కన్నా భగవన్నామమే గొప్పది అని ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాను. అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకు మంత్రం యొక్క వైభవం. ఇక ఇప్పుడు భగవన్నామము లేక మంత్రము అంటే స్పష్టంగా అష్టాక్షరి మంత్రం అనేది మనకు సిద్ధం చేసినారు. కనుక దాంట్లో అష్టాక్షరి మంత్రము వల్ల సిద్ధపరచబడేటువంటి దేవత నారాయణ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నారాయణ మూర్తి స్వరూపంగా, వ్యక్తి స్వరూపంగా ఉండే నారాయణ కన్నా ఆ నారాయణని పిలిచేటువంటి నామముతో కూడిన మంత్రమే గొప్ప వైభవం కలది. ఈ వైభవం దీని మీద కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇదే అని చెప్తున్నారు. దాన్నే ఇక్కడ చెబుతూ వాచ్య ప్రభావం బోలన్రు, వాచ్య ప్రభావం బోలన్రు, వాచక ప్రభావం. ఇక్కడ వాచకము వాచ్యము ఈ 2 మాటలు చెప్పాలి. వచించడం అంటే చెప్పడం అని అర్థం అన్నమాట. కనుక వాచకము అంటే శబ్దము, చెప్పేది అనమాట. సాధారణంగా మనకి సృష్టిలో 2 వస్తువులు 2 రకాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి నామము, రెండవది రూపము.
పరమాత్మ సృష్టి చేసినప్పుడే తనంటాడే నామ రూపేజా కరవాణి. ప్రతి వస్తువులకి కూడా అంటే అంతకుముందు పేరు లేదు, వస్తువు రూపము లేదు, అంత ఒక ముద్ద అనుకోండి. అయినప్పుడు ఆ ముద్దగా ఉన్న ప్రకృతిని ఒక వస్తువు తయారు చేశాడు అనుకోండి, ఆ వస్తువు అది ఒక కుండగా తయారు చేశాడు, అది రూపమైపోయింది, దానికి ఒక నామం పేరు పెట్టారు, ఇది కుండ అని. అలాగా నామరూపే అంత మొత్తం ప్రపంచంలో ప్రకృతి అంతా కూడా పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతిని తాను సృష్టించిన తర్వాత ఆ సృష్టి లోపల ప్రతిదానికి ఒక పదార్థం, ఒక వస్తువు, ఆ వస్తువునికి నామము. దానికే మనకు మాటల్లో మనం పదము పదార్థము అంటాం. పదము అంటే శబ్దము, దానికి ఆ శబ్దముతో పిలువబడేటువంటి వస్తువునికి పదార్థము లేక పదము యొక్క అర్థం అంటే అదే వస్తువు అన్నమాట. కనుక ఇక్కడ ఒక వస్తువులకు ఉండేటువంటి వస్తువు యొక్క రూపం ఒకటి, అదేమో ఇక్కడ వాచ్యము అంటాం. అట్లాగే శబ్దమునికి ఏత ఉన్నదో ఇది వాచకము. వాచకము అంటే దాని గురించి చెప్పేది అన్నమాట. ఇలా పుస్తకం అనే మాట శబ్దం ఉందనుకోండి, ఇది దేని గురించి చెబుతుంది అంటే ఇలాగా పేజీలుండి ఇలా బుక్ ఇట్లా ఉండి కాగితాలుండి ఇది దానికి పుస్తకం అని పేరు అనమాట. కనుక ఆ వాచకం అంటే పుస్తకం అన్నమాట, వాచ్యమయమైనప్పుడుది ఈ వస్తువు అన్నమాట. కనుక వాచకము వాచ్యము ఇలాగా. ఇక ఏదైనా సరే ఇట్లాగా మనం ఏ ఉదాహరణ తీసుకున్నా మనకు తెలిసిన మాట, ఆ మాట దేనికైతే పేరో దానికి వాచ్యము అంటాం. దేని అంటే ఆ మాట ద్వారా చెప్పబడేటువంటి వస్తువు, తెలిసే వస్తువులకు వాచ్యం. అలాగే మాటను గురించి వాచకం అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, వాచకం అనేది శబ్దమైంది, వాచ్యం అనేదేమో ఆ శబ్దం ద్వారా తెలిసే పదార్థం, మ్యాటర్, వర్డ్ అండ్ మ్యాటర్, అట్లా ఆ వస్తువు అన్నమాట. అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏమంటున్నా మనకి ఏదైనా మనకు ఉపయోగపడే దేంతో మన ఒట్టి మాటలు చేస్తే మనకి మనం అంటారే ఒట్టి మాటలు చేస్తే నాకేం వస్తుందని, ఏదో పదార్థం కావాలిగా. అన్నం అని మాట్లాడంగానే ఆకలి అవుతుందా, తినాలి. కనుక అన్నం అనే పదార్థం మనకు కావాలి. ఇది సాధారణంగా లోపల ఉండేటువంటి లక్షణం. కానీ పరమాత్మకు సంబంధించేటప్పటికీ ఒక మాట ఉందనుకోండి, ఒక భగవన్ నామం ఉంది, ఆ నామము ద్వారా చెప్పబడేటువంటి పరమాత్మ తత్వం ఉంది, పరమాత్మ స్వరూపం ఉందని, ఏదైనా ఉందని, ఆ పరమాత్మ కన్నా ఈ మాటనే ఎక్కువ పనిచేస్తుంది మనకి. ఇదే వాచ్య ప్రభావం బోలండ్రు. వాచక ప్రభావం, ఆ వాచకం యొక్క శబ్దం యొక్క ప్రభావం అనేది ఇది వాచ్య ప్రభావం కన్నా గొప్పది. అలాంటిది కాదు ఇది. అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ అంతకన్నా గొప్పది అన్నమాట. ఇది ఎట్లాగా శబ్దం అంటే ఏమిటి, ఇక్కడ మనకి ఒక మాట, ఒక శబ్దము, ఒక మాట, దానికి అర్థం, ఒక మంత్రం, దానికి అర్థం. ఇట్లాగా మనం అర్థం చేసుకోండి. ఆ శబ్దము మనం ఉచ్చరించేటప్పుడు శబ్దం ఎంత పనిచేస్తుందో దాని అర్థము పనిచేస్తుంది, కానీ అర్థం కన్నా శబ్దము గొప్పగా పనిచేస్తుంది అని ఇక్కడ అర్థం ఉంటుంది. వాచ్య ప్రభావం బోలండ్రు వాచక ప్రభావం అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఇక్కడ నీకు భగవంతుడు కనిపించినా కనిపించకపోయినా భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తే ఆ భగవంతుడు వచ్చి చేసినంత పని జరుగుతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ జరుగుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల మంత్రానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. మంత్రము నుండి ప్రతిష్ఠ చేయబడినటువంటి మంత్రం ప్రతిపాదించేటువంటి దేవత కన్నా అని ఇక్కడ చెబుతూ ఆ నారాయణ స్వరూపం కన్నా నారాయణ మంత్రమే మనకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎక్కువ ప్రభావం చేస్తుంది అని అర్థం. ఇక్కడ వాచ్య ప్రభావం బోలండ్రు వాచక ప్రభావం అది ఎట్లాగా ఇక ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అవన్ దూరస్థనాలం ఇది కిట్టి నిన్ను ఉదవు. పరమాత్మ దూరస్థన అంటే పరమాత్మ మనకు దగ్గర ఉంటాడు, దూరంగా ఉంటాడు. ఈ లోపల ఉండవచ్చు, ఇంకెక్కడో ఉండవచ్చు. పరమాత్మ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు సహాయం చేయవచ్చు, మనకు ఉపయోగపడవచ్చు గాక. కానీ అతను ఇక్కడ లేడనుకోని ఇంకెక్కడో ఉన్నాడు, ఏ వైకుంఠంలో ఉన్నవాడు మనకి ఇక్కడ ఏం పనికి వస్తాడు అన్నట్టుగా దూరస్థలాలు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను కిట్టి దగ్గరికి వచ్చి ఉదవు. అతను దూరస్థను ఉంటే ఇక్కడ రక్షణ దగ్గరకు ఉంటేనే సాధారణంగా ఉంటాడు. అతను దూరస్థంగా ఉన్నా కానీ ఆయన నామము మనకు దగ్గరికి వచ్చి మనకు రక్షిస్తుంది అని ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ఎట్లా జరిగిందంటే ఇక్కడ ద్రౌపదికు ఆపత్తులే పుడవై చురందదు తిరునామీరే, ఇది మనకు తెలిసిందేనా. ద్రౌపదికు ఆపత్తులే ఉడవై చురుందదు తిరునామీరే. ద్రౌపదికి ఆపత్తు వచ్చినప్పుడు ఆ వస్త్రములు ఇచ్చింది ఎవరు? వస్త్రములు ఇచ్చింది కృష్ణుడా, కృష్ణ నామమా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, నామస్మరణ చేయడంతో ఆ వస్త్రాలు వచ్చాయి, కానీ కృష్ణుడు తీసుకొచ్చి చెయ్యలేదు.
అని దానికి ఇక్కడ ఉదాహరణ చెబుతున్నాం. ఇప్పటి వాచ్యం దూరస్థనాయుక్క వాచకం ఉదవిన విడం ఉండో విన్న అరుడు చేయరా. నిజంగా అటువంటి ఉందా? నిజంగా పరమాత్మ దూరంగా ఉన్నా పరమాత్మ నామము మనకు దగ్గరగా ఉండి మనను కాపాడుతుంది అనడానికి ఏదైనా ఉదాహరణ ఉందా అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ద్రౌపదికు ఆపత్తులే ఉడవై చురందదు తిరునామ విరేయన్రు అదావదు మహాసదస్సులే దుశ్శాసనం వస్త్రాపహారం పండు హిరపోదు మహత్యాపతి సంప్రాప్తే స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి ఎన్ను మున్పే శ్రీ వశిష్ఠ మహావర్షి చొల్లి వైత్తైనయిత్తు శంఖచక్ర గదాపాణే ద్వారకారయాచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగత అని. అంటే ఇక్కడ మహాసభలో ద్రౌపదికి వస్త్రాపహరణం దుశ్శాసనలు చేస్తూ ఉంటే ఆ సందర్భంలో ఎందరో ఉండి ఎవరు కూడా రక్షించినటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు రక్షించారు అంటే ఆ పరమాత్మను ప్రార్థించడం వలన భగవన్ నామమే రక్షించిందట. ఏమిటి చేసిందో చెబుతూ ఇక్కడ శంఖచక్ర గదాపాణి ద్వారకాన్లయాచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతం. నేను ఇది పెడుతున్నానయ్యా, నీవు తప్ప నాకు మరొకటి లేదు, ఇప్పుడు నువ్వు తప్ప మరొకటి రక్షించడానికి వీల్లేదు అని ఆ ప్రార్థన చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థన ప్రభావంగానే ఆమెకు కావాల్సిన వస్త్రాలు వచ్చినాయి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ దీన్ని కాస్త మనకు తెలిసిన అంశాన్ని ఇదే విషయాన్ని మనకి శ్రీవచన భూషణంలో చాలా చక్కగా వివరిస్తారు. అంటే మనకు మంత్రార్థంలో చెప్పిన కొన్ని సంప్రదాయ విషయాలే శ్రీవచన భూషణంలో స్పష్టంగా చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ద్రౌపది అంటే శరణు వేడింది కదా, ప్రపన్నుడేమైతే ఉంటా ప్రపత్తి చేసిన వాడికి అంటే పరమాత్మనే విశ్వసించి భగవంతుడు తప్ప మరొకటి లేదనుకున్న వాడికి భగవంతుడు కనిపించినా కనిపించకపోయినా ఎక్కడున్నా సరే వాడి నామమే రక్షిస్తుంది అని చెప్పేటప్పుడు ద్రౌపది యొక్క ఉదాహరణ చెప్తారనమాట. ఇక్కడ మహాసదస్సులే కన్నారే గొప్ప సదస్సు అట, పెద్ద సభ. ఏమిటా సభ అక్కడ ఉన్నది అనేటప్పటికీ భీష్మద్రోణ కృపాది ధన్మని కలవన్నట్టుగా భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు మహా ఆచార్యులు మహాపండితులంతా కూడా గొప్ప గొప్ప ధీరానుధీరులంతా కూడా సదస్సులో ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎందరో సామంతులు ఉన్నారు, అలాగే మిగతా మరి కౌరవులంతా ఉన్నారు. ఒక నిండు సభ జనమంతా ఉన్నారు. దాంతోపాటు 5 ఆమె భక్తులు ఉన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆమెను ఏకవస్త్రగా ఉన్నటువంటిది, ఏకవస్త్రానికి అర్థం ఏంటంటే ఆమె సామాన్యంగా ఉండవలసిన స్థితి కాకుండా ఆమె ప్రకృతి ధర్మంగా, ఒక స్త్రీకి ప్రకృతి సహజంగా ఉండవలసినటువంటి ఒక ఋతు లక్షణం ఏదో ఉందో ఆ స్థితిలో ఉంది ఆవిడ. ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆవిడను అప్పుడు ఒకటే వస్త్రం కట్టుకున్నటువంటి ఆవిడను లాక్కొచ్చాడు ఆయన. ఆ లాక్కొచ్చేటప్పుడు కూడా తానేంటంటే ఆ వెంట్రుకల బట్టి లాక్క వస్తున్నాడు ఆయన. లాక్క వస్తే దొరకగా వస్తుంటే ఆమె అప్పుడు ఏం చెప్తుంది, అందరి పేర్లు తీసుకున్నది. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ మహాసదస్సులే అన్నాడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే గొప్ప సదస్సు వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు చూసింది. అప్పుడు రక్షించాలి, ఎవరు రక్షించాలి? మొదలు భర్త రక్షించాలి. ఆ భర్త అన్నప్పుడు ఏ సామాన్యుడు కాదే. మరి సామాన్యంగా లోకల్లో ఉండేటువంటి ఒట్టి ఒక స్త్రీ ఉంటే ఆమె భర్త ముందు ఎవడైనా ఉట్టి ఆమె పనికిరాని ఒక అవమానపరిచే మాట అంటేనే మహాకోపంతో ఉద్రేకంతో మనం వాడిని వీధికి ఎదురుగా వెళ్తామే. ఇది మనకు అసమర్థనమైన మనకు కొంచెం ఆవేశము మరి అలా ఉండనీయకుండా కదిలిస్తుందే. అలాంటప్పుడు మరి ఒక్కొక్కడు ఎలాంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సాహుడు వీళ్ళంతా ఎంత మహా యోధులు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు 5 ఉంటూ ఉంటే ఆ ముఖాలు చూస్తుంటే వాడి మగం చూసినా తలకాయలు కిందికి వేస్తున్నారు, కూర్చున్నారట. రక్షించాలి, వాళ్ళే చేయలేదు. అప్పుడు పోయి వాళ్ళంటే కాదు పెద్ద మనుషులతో ఉన్నారే. మరి వాళ్ళంతా భీష్ముడు రక్షణ చేసేవాడు, అన్ని రకాలుగా చెప్పవలసిన ద్రోణుడు, కృపుడు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. ఎవరు లేరు, ఎవరు మాట మాట్లాడకపోతే ఇంకా చివరికి ఎవరు వీళ్ళంతా కావాల్సిన వాళ్ళు కాదు అని ఇంకా వీళ్ళ ఎవరు ఎదుర్కొ తానే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ తాను ప్రయత్నం చేసిన వాడు దుశ్శాసనుడు బలవలు తాను వస్త్రాలు లాగుతున్నాడు. తాను అందరిని చూచి చివరికి ఆశకు తానే ప్రయత్నం చేసింది. తాన ప్రయత్నం కూడా ఎంత దూరం చేస్తుంది అంటే వాడేమో మహాబలశాలి, తానేమో మరి బలహీనమైన అబల. అలాంటి స్థితిలో కూడా తాను ప్రయత్నం చేసి చివరికి తన వల్ల కూడా కాదనేటువంటి స్థితి వచ్చింది. ఇక ఆఖరు సమయం వచ్చేసింది. ఇంకా ఒక క్షణమైతే ఆ వస్త్రం యొక్క మొత్తం ఆ మాత్రం వస్త్రం కూడా నూలు పోగు కూడా లేకుండా శరీరం మీద పోయి తనకి అవమానం జరిగే అవకాశం వచ్చింది. స్త్రీకి సాధారణంగా ప్రాణం పోయినా సరే మానవ రక్షణ కావాలి. ఇది కోరుకునేటువంటి తత్వం ఒక మహిళకు ఉండవలసిన లక్షణం. అలాంటి స్థితిలో ఇంకా అంతా అలాంటి జరిగిన తర్వాత ప్రాణం బతికినా సరే బతకకున్నా సరే అనేటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరు రక్షించాలి?
అప్పుడు ఆమెకు గుర్తుకొచ్చిందట, మహద్యాపతి సంస్థే అంటే గొప్ప ఆపత్తి ఎప్పటికి వస్తుందో ఆ సందర్భంలో కర్తవ్యో స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి అని వశిష్ఠుల వారు ఒకసారి చెప్పినారని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధారణంగా వశిష్ఠుల వారు చెప్పాలని ఉదోంటారు, వ్యాస భగవాన్ చెప్పినాడని కొందరు అంటున్నారు. సరే, ఎవరు చెప్పినా మహర్షి యొక్క ఉపదేశం తనకి వచ్చిందంటే, అమ్మా నీవు ఏమి లేదు, నీవు ఒకవేళ ఏదైనా మహతి ఆపత్తు సంస్థే గొప్ప ఆపత్తు వచ్చిందనుకో, ఆ ఆపత్తు వచ్చినప్పుడు నిన్ను రక్షించేది పరమాత్మనే కనుక స్మర్తవ్య భగవాన్ హరి, ఆయన్నే స్మరించాలి. ఈ స్మరించాలి అన్నప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఎవరిని స్మరించాలట? అక్కడ భగవాన్ హరి అనే 2 మాటలు వేసినారు. అక్కడ భగవాన్ అంటే భగవంతుడు అంటే మనం చెప్పాము షాడ్గుణ్యపూర్ణుడు, 6 గుణములు కలవాడు, జ్ఞాన శక్తి బల ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నామే కనుక ఆయనకు భగవాన్ అని పేరు. ఎందుకు భగవాన్ అంటే నీవు గుర్తు చేసుకుంటే ఆయనకి ఎక్కడున్నా సర్వజ్ఞుడు కనుక ఆయన తెలిసినవాడు, తెలవడమే కాకుండా అవసరం ఉంటే తాను పోయి రక్షించగలిగే శక్తి కలవాడు, తాను ఏదైనా చేయగలిగే బలము కలవాడు, అలాంటి వాడు కనుకనే ఆయన భగవాన్ అని పేరు. మరి అట్లా కాకుండా హరిహి అంటే హరించేవాడు అంటే ఇతరుల యొక్క పాపాలని తాను తీసివేసేవాడు, భక్తుల యొక్క పాపాలు తీసివేసేవాడు, లేక భక్తుల శత్రువుల యొక్క ప్రాణాలు తీయగలిగేవాడు, అలాంటి వాడు హరి అని పేరు కనుక స్మర్తవ్య భగవాన్ హరి, వారిని జ్ఞాపకం చేయమని చెప్పినట్టుగా అది గుర్తుకొచ్చిందట. గుర్తుకు రాగానే ఆ స్వామిని పిలిచింది. ఈ పిలిచేటప్పుడు కూడా ఆ భగవన్ నామాల్లో ఒక విచిత్రం ఉంది అక్కడ. అదేంటంటే శంఖచక్ర గదాపాణి ద్వారకా నిలయ అచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం శరణాగతాం, రక్షమాం నన్ను కాపాడు అని ఈ ఆపత్తు తొలగించి నన్ను చక్కగా చేయమని కోరింది. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు నిన్ను అడుగుతున్నాను అంటే నాకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంది. అదేమిటి? శరణాగతాం, నేను నిన్ను శరణు వేడానయ్యా, నిన్నే నమ్ముకున్నాను. నువ్వు అన్నావే శరణన్న వాడిని కాపాడుతావని చెప్పావే. ఎవరైతే యోమాం ప్రపంచంతే మాయామేతాంతరంతే చెప్పావే, మామేవ ఏ ప్రపంచంతే మాయామేతాంతరంతి, నన్నెవడు పట్టుకుంటాడు వాడిని సకల అజ్ఞానం నుండి తొలగిస్తాను, ప్రకృతి బంధం తొలగిస్తాను, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం తాదర్భ పాపేభ్యో మోక్షిష్యానన్నావు. సకల పాపములు అంటే నీకు బాధలు కలిగించే ఏటంకైనా పాపమే కనుక స్వామి ఇన్ని రకాలను మాటి చెప్పావు. శరణాగతం, ఇదిగో నేను శరణు చేశాను, ఎన్నడో చేశాను, ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు మరీ చేస్తున్నాను, ఇక నువ్వు రక్షించాలి అని అంటప్పుడు అని అడిగి తనకుండేటువంటి తాను ప్రపన్నురాలినప్పుడు, ఎందుకొరకంటే ప్రపన్నుడికి తాను ఎప్పుడు కూడా ఏ కర్మ లేదు, జ్ఞానం లేదు, భక్తి ఏది చేసినా తద్వారా తాను సాధిస్తానని నమ్మకం లేకుండా పరమాత్మను మాత్రమే రక్షించేవాడని నమ్మకం కలిగి సర్వవిధాలుగా భరన్యాసం చేసినటువంటి తాను శరణాగతం. అలాంటి దాన్ని మరి నువ్వు ఎవరు రక్షించాలయ్యా అంటే, నేను ఎందుకు రక్షిస్తాననుకోకు, నువ్వు శంఖ చక్ర గదా, మరి ఎవరో కాకుండా శంఖం చక్రం గద ఇవన్నీ అంటే పంచాయుధాలు, బిభ్రత్ పంచాయుధం ఉన్నదే, మరి వీటిని 5 ఆయుధాలతో వచ్చేస్తారు, శంఖం అవుతుంది, చక్రం అవుతుంది, ఈ రకంగా పెట్టుకొని ఇన్ని ఆయుధాలు పెట్టుకున్నటువంటి వాడివి నీవు నన్ను రక్షించకపోతే ఎట్లాగా అని అర్థం. మన పెద్దలు ఈ శ్లోకాన్ని చాలా వివరిస్తున్నప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలు చెప్తారు దానికి. ఇక సరే, అంటే శంఖం చక్రం అంటే సాధారణంగా పరమాత్మకి శంఖ చక్రాలు ఉండడానికి 2 కారణాలట. ఒకటేంటంటే వారి దివ్యమంగళ విగ్రహంలో అవి చేతులకి ఆభరణాలలాగా ఉంటాయట. చూసినప్పుడు ఓహో సంతోషం అనిపిస్తుంది. మనకి ఏ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసినా అక్కడ చక్రం శంఖం లేకపోతే చూస్తే అనిపించదు. అవి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. వెంకటేశ్వరుడు ఆ బొట్టు ఎట్లా ఉండాలి, ఆ శంఖం ఎక్కడ ఉంది, చక్రం ఇట్లా ఉంటుంది వెంకటేశ్వర స్వామి, అట్లే దాన్ని పెట్టలేకుండా లేదు. అలాగే పరమాత్మ విష్ణు భగవానుడికి శంఖం చక్రం ఆభరణాలుట. అవి ఎవరి కోసము అంటే స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని దర్శించుకొని సేవించుకొని ఆనందంలో ఓలలాడేటువంటి భక్తులు ఉంటారే వాళ్ళ కోసం స్వామి అలాగా కనిపిస్తాడట. ఆ స్వామి ఎంత బాగుందని అనుకోవడానికి. అలాగే అలాంటి వాళ్ళకి ఆపత్తు వచ్చిందంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ శంఖం ఒట్టి ఆభరణాలు కాదు, అవి ఆయుధాలుగా మారుతాయట. ఆయుధాలుగా మారి అప్పుడేవుతుందంటే పాతు ప్రణత రక్షాయం విలంబమసహన్నివ, చక్రం చేతులు ఎందుకు ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాడు అంటేనట ప్రణత రక్షాయాం, తనకి ఎవడైతే ప్రపత్తి చేసినాడో, ఎవరైతే స్వామి నీవు తప్ప మరొకరు లేరో తనను కాపాడని అడుగుతారో అలాంటి వాళ్ళకి విలంబమ్మ సహన్నివా అంటే విలంబం అంటే ఆలస్యం. ఇక ఆలస్యం అయ్యయ్యో స్వామి నువ్వు నన్ను రక్షించాలని అట్లాగా ఇప్పుడే వస్తాను చెప్పి లోపలికి ఎక్కడ ఉంది చక్రం ఎక్కడ వెతుకుని కూర్చుంటే అక్కడ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడు రెడీగా పెట్టుకుంటాడట. పాతు ప్రణత రక్షాయాం విలంబం అసహన్నివ,
ఆలస్యం చేసేవాడుకోండి, ఆలస్యం చేస్తే మనకి అసలు ఆలస్యం చేస్తే ఒక తమాషా ఉంటుంది. దానికి ఏమిటంటే వాడి కథ వాడుకుంటారు వాడి, ఎందుకంటే ఆలస్యం అయితే వాడు ఎదుర్కొంటాడు, ఆపత్తు నుంచి ఎట్లా తప్పుకోవాలి వాడు. కనుక వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈయన దగ్గరికి పోయి స్వామి ఎట్లాగైనా నా ఆపత్తు కాపాడేటప్పటికి లేట్ చేశాడు అనుకోండి, చీచీ మీ వల్ల కాదే కదా శంకరుడు దగ్గర పోతే వాడు వరకు చేస్తాడు, ఇంకేదో దేవత కోసమను అనుకొని మనకు ఆలస్యాన్ని మనం ఓర్చుకోలేని స్థితి మనది. అందుకొరకని ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ 40 రోజులు పూజ చేసి ఏం చేసింది ఇంత దీక్ష పడుతుంది, అయ్యప్ప దీక్ష పడుతుంది, ఏం కాలేదు దీక్ష కలికి కూర్చొని మంచిది, ఎందుకంటే అక్కడ కొంతసేపు ఏడిస్తే చాలు మంచిగా వస్తుందట అనే స్థితిలో వచ్చింది. ఇట్లాగా అంటే మనకున్న ఆపత్తులతో ఆయన దోషమేం లేదు, మనకున్న ఆపత్తు పోవాలి, మనకుండేటువంటి రక్షణ కావాలి. అది ఏ దేవత అయితే మనకు కావాల్సింది, మనకుండే వ్యవహారం తీసేయాలి వాడు అని. అయితే ఇలాగ అందరికి వాడకపోతే వీడికి మిగిలిన ఎవరు కనుక స్వామికి అక్కడ అనుకుంటా విలమ్మ సగాన్ని వేవులాడక వెంబడే అసలు ఎంత తొందరపాటు స్వామికి అంటే స్వామి కన్నా ఎక్కువ తొందరపాటు అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామిని సేవించేటువంటి సుదర్శన పెరమాళ్ళకు ఉంటుందట. సుదర్శనం అంటే చక్రం, ఆ చక్రం కూడా అది ముక్త నిత్యాత్మలో ప్రభావం కనుక దానికి అది దేవతాస్వరూపం. అందులో కూడా దాని గురించి తొందరనాడు అంటే ఈయన ఉండేటప్పటికీ విని చేసి ఆ లోపలికి అయ్యో ఇదెవరు ద్రౌపద అయ్యో పాపం, లేకపోతే ఇంకెవడు గజేంద్రుడా అయ్యో పాపం, వీరు ఆలోచించి పంపుతున్న ఆలోచించలకు వాడక ఆలోచన అనుకొని వీరి తలుపుతున్నప్పుడు చక్రం వెళ్ళే వెళ్తారు. అది ఎందుకనక రక్షించడం మన బాధ్యత అయినప్పుడు ఇంకేమిటి కనుక అందువల్ల విలంబవస్థ అన్నివా అన్నట్టుగా ఆ చక్రం మరింత త్వరగా వెళ్తుంది. ఆ చక్రం కన్నా ఎక్కువగా ఆ గరుడాలు వాళ్ళు మరింతుంది. అంటే పరమాత్మకుండే త్వరను గుర్తుంచుకుని అదేంటంటే అక్కడ వారి పరివారం కూడా అంతకన్నా ఎక్కువగా భగవద్ రక్షణలో పరిగెత్తుతుంది అనేటువంటిది మన సిద్ధాంతం అది చెప్తుంది. అందుకే మనకు భట్టర్ వారు అంటారు అక్కడికి పోయి అంటే ఎప్పుడైతే గజేంద్రుడు స్వామి నన్ను రక్షించు పాహిమామ అనగానే అనడంతోటేనట అక్కడ ఏమైపోయింది ఓడినుకోడు ఓడిక తొందరనట. ఆ తొందర పడుతుంటే ఆ తొందరలో అక్కడి నుంచి మనకేమో పోతున్న ఎవరికి చెప్పాడు, శంకర చక్రం ఇదంతా ఏదో చెప్పాడు. వాటికి ఎప్పటికిప్పుడు కాదు, ఎప్పుడైతే పరమాత్మ వెళ్ళాడో వెళ్ళంగా అయ్యే పరమాత్మ పోతున్నాడు అనుకుని గరుత్మంతుడు వెంబడే పోయి ఆ పరమాత్మ కాలు తిరిగి వచ్చాడు. ఎందుకంటే ఇక నేను ఆగు ఎక్కడా లేదు. ఆ ఎక్కేటప్పటికి శంఖం వచ్చేది చక్రం వచ్చేది ఎక్కడెక్కడ టకటకటక అంటుకున్నాయి. ఈయనకి చూస్తున్నాడు, ఈయన అంతా పోయేది పోతున్నాడు. 2 చేతులు చక్క చక్రం పెట్టుకుని ఇంకో 2 చేతులు ముందుకేశాడు ఈత ఈదినట్టుగా. ఎందుకనకంటే ఈ గరుత్మంతుడు పోతే వాడికి ఎంత శక్తి గట్టే పోతారు, అంతకనెక్కడ పోతాడు. వాడికేమో చివరి దశకు వచ్చినాడు గజేంద్రుడు. అందుకనకట అప్పుడు ఇది ఇంకా వంగుతాడు మొత్తం. ఎందుకంటే అతివేగంగా వెళ్ళేటువంటి వెహికల్ మీద వెళ్ళేవాడు ఆ వెహికల్ కన్నా ఎక్కువ ముందుగా వంగుతాడు. ఎందుకంటే ఇంకా స్పీడ్గా పోవాలి దశతోటి. అట్లాగా పరమాత్మ రక్షణలో అసగన్నివా కనుక అలాంటి స్థితిలో శంఖచక్రాలు పెట్టుకున్నాము. స్వామి ఏమయ్యా శంఖచక్ర గదాపాణి, నీకు చేతిలో శంఖం చక్రం ఇవన్నీ ఏం చేతులు అయ్యా, ఈ పాణి చేతిలో పెట్టుకున్నావు శంఖం చక్రం, అవి నన్ను రక్షించడానికి అయ్యా, లేకపోతే నా దగ్గర నువ్వు గాజులు పెట్టుకున్నావా? అసలు శంఖచక్ర గదాప శంఖం చక్రం పెట్టుకున్నా ఎందుకయ్యా నీకు అని పిలిచి అది ఎందుకున్నాయో ఇప్పుడైనా గుర్తు చేసుకో. ఇదిగో మహత్యాపద సంస్థే, స్త్రీకి కావాల్సినంత ఆపద ఇంతకన్నా గొప్ప ఆపత్తి ఏముంటుంది? ఇంకా మానవపోయే స్థితి వచ్చింది, ఆ ప్రాణం పోయినా సరే అలాంటి స్థితిలో మరి నిన్ను రక్షించ ప్రపన్నాం, నేను నిన్ను శరణాగతి చేస్తే ఇంకా నీ బదులు ఇంకెవరు పట్టుకున్నా ఇంకేమొచ్చేదో అని ఇలా చెబుతున్నట్ట. శంఖచక్ర కదా ఆ పాణి అనే మాటకి పాణి ఆ మాటకే వారు ఎంతో వివరిస్తూ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆ శంఖం చక్రం అందంగా పెట్టుకొని శాస్త్రంగా ముస్తాబై కూర్చున్నావా నువ్వు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అని పిలిచింది. శంఖచక్ర కదా ఆ పాణి అని తప్పటికి ద్వారకా నిలయ అన్నట. ఆ ద్వారకలో వచ్చి కూర్చున్నావయ్యా నువ్వు వైకుంఠంలో ఉండి శంఖం చక్రం పెట్టుకొని కూర్చుంటే నాదేం పోయింది కనుక అక్కడ నిత్యలో ముక్తాత్మలో వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశమైనా ఉండాలి. కానీ నువ్వు ఇక్కడ ద్వారకకి ఎందుకు వచ్చావు? ఈ భూలోకంలో ఉండే మాలాంటి వాళ్ళని రక్షించడానికే కదా. నువ్వు ఎక్కడో కాదు ఇక్కడ ఉన్నావు అని చెప్పి అచ్యుత, నీవేదో అచ్యుత అని పేరు పెట్టుకున్నావయ్యా. ఏదికి వట్టిగా పేరు నీకు? అచ్యుత అంటే నీవు ఆశ్రయించిన వారిని, నీ చేతికి వచ్చిన వారిని చేతి నుండి జారకుండా పట్టుకుని ఉండేటువంటి లక్షణానికి అచ్యుత. తనకు చిక్కిన వాడిని విడువడు అట. అలాగే నిన్ను పట్టుకున్నవాడు ఇంకోటి విడవకూడదు. అలాంటిది అని చెబుతూ ఇలా ఒక్కొక్క మాటలో ఒక్కొక్క శబ్దం యొక్క అర్థాన్ని తాను చూపిస్తూ అచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష అని చెబుతూ అన్ని చెప్పి పుండరీకాక్ష గోవింద అంటే నువ్వు నేను కాపాడలేవు అనుకుంటే మరి నువ్వు గోవిందుడు చిన్నతనంలో ఎట్లా చేసావయ్యా? నువ్వు గోవులను ఎట్లా రక్షించావు, గొల్లలను ఎట్లా రక్షించావు, గోవర్ధన పర్వతాన్ని తెస్తావు, ఇవన్నీ నీకు బలం ఉన్నది. అంటే అర్థం ఏంటి? నీ దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి, చేయగలిగే శక్తి ఉన్నది, నీకు బలము ఉన్నది, ఇదివరకు చేసిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉండగా కూడా
పోని నాకేం తెలియదండి, నేను అప్పుడు లేని నేను నిద్రపోతున్నా అని అనుకోని కదా. పుండరీకాక్ష, పుండరీకం అంటే కమలం లాంటి కన్నులు గలవాడు కనుక నువ్వు ఈ కమలాల లాంటి కన్నులు గలవాడు అంటే ఇక్కడ పుండరీకం కమలం లాంటి కన్నులు గలవాడు పరమాత్మ అని. సరే, ఆ పరమాత్మతత్వం వైభవం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈమె పుండరీకాక్ష ఎందుకు వచ్చినట్టు నువ్వు చూస్తున్నా ఎలా సరిగా నీకు తెలవదా, నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి కదా అని. సర్వజ్ఞుడు అంటే పుండరీకం అంటే కమలములనే ఎందుకు చెప్పినట్టు ఈమెకు వచ్చిన ఆపత్తి ఎప్పుడో పట్టపగలు మహాత్యాపుడు పట్టపగలు అందరిలో గుంజుకొచ్చినాడు. మరి ఆ పట్టపగలు నీవు కల్వ పువ్వులు లాంటి నేత్రములు గలవాడంటే కల్వ పువ్వులు పగలు మూసుకుంటాయి, రాత్రి తెరుచుకుంటాయి, అవి చంద్రుడి మీద. మరి కమలాలుగా సూర్యుని యొక్క వెలుతురు పడితే తెలుసుకుంటారు. పట్టపగలు నువ్వు నిద్రపోయినా హాయిగా కమలాలు ఎట్లా వికసిస్తాయో నువ్వు అంత చూసేవాడు కనుక సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తివంతుడు, సర్వాయుధములు కలవారు. నీవు అన్ని రకాల ఉండి శరణన్న వారిని విడుదల లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు, రక్షించే స్వభావం కలిగిన నువ్వు ఇంకా నువ్వు తప్ప నాకెవరయ్యా అని అంటూ ఆ ద్రౌపది ఒక్కసారి అంటేనట. అనేటప్పటికీ ఇది మహద్యా అనడానికి చక్ర గదాపాణి ధారకాన్వయ సుధా గోవింద పుండరీకాక్షరక్షవాస ఇది అంటేనట. అక్కడ మన పెద్దలు అయితే ఇవన్నీ అరుస్తుంటే పాపం ఇదంతా చూస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా. చూసిన తర్వాత తక్షణమే సరే అక్కడి నుంచి ఆయన ఈ నామస్మరణ వల్లే ఆ వస్త్రాలు వచ్చాయి. అక్కడ స్వామిరాజు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏం తెలియదు. అట్లా వస్త్రాలు ఎందుకు పంపించారు తొందరగా ఆయన రాకూడదా అంటే ఇది చూడండి, మన సామాన్యంగా లోకములో ఉండేటువంటి మన మానవులను చేసే రక్షణకి పరమాత్మ చేసే రక్షణకి తేడా ఉండట. అక్కడ ఏంటంటే సామాన్యంగా మనకి ఏదో ఆపత్తి వచ్చినట్టే అయ్యో ఏమైనా అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళగా ఉరుకుతాం వాడి దగ్గరికి. అంటే వాడికి కింద అయినది యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, అందరూ ఉరుకుతాం, ఉరికి ఎట్లా అంటాం తప్ప వాడిని పట్టుకపోయి దానికి ఏమైనా ఇమ్మీడియట్ ట్రీట్మెంట్ చేసేవాడు ఎవడు ఉండడు. కానీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం, అక్కడ చెయ్యం మనం. కానీ పరమాత్మ అట్లా కాదట, ముందు అక్కడ జరిగిన దానికి ట్రీట్మెంట్ కావాలి, తర్వాత తాను పోవచ్చు అనుకొని ఆయన ఏదమ్మా అని పరిగెత్తి వస్తే ఎట్లా అటువంటి స్థితిలో అలా కాకుండా తానే వస్త్రాలు పంపించినట్ట. ఇలా జరిగితే సరే ఈ స్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందు మనకు చెప్తున్నారు అక్కడ ఈ నామమును పిలిచినందువల్ల రక్షించాడు. సరే ఆ రక్షించి అక్కడికి సరిపోయిందా అంతేనట. శరణం పుహుంద ద్రౌపదిక్కు అవ్వాడத்திலே గోవిందే దీదాక్రాంతం కృష్ణామాం దూరவாசனம் என்கிறபடியே வாச்சனான கிருஷ்ணன் தூரஸ்தனாயிருக்கச்செய்தேயும் வஸ்திரங்களை வர்த்திப்பது கொடுத்தது అవతారத்துக்கு వాచకமான గోవింద ఎనిగిన తిరునామ విరేజంగై. అందువల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రక్షణ చేసినాడే, ఆ రక్షణ చేసినాక అక్కడికి ఆగలేదట. గోవిందే దీదాక్రాంతం అంటే అప్పుడు ద్రౌపది చేసినటువంటి ప్రపత్తికి తానేదో రక్షణ చేసినా తృప్తి కాలేదట పరమాత్మ కృష్ణుడికి. కృష్ణుగా గోవిందే ఎందుకంటే చివరికి ఆఖరి దశ వచ్చినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు అవతారం చాలించేటప్పుడు సందర్భంలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు అయ్యో అని అడుగుతున్నాడు, దుఃఖం వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నట. అక్కడ ఉద్ధవుడు పక్కన కూర్చున్నాడు ఆ కృష్ణ అవతారం చాలించే సందర్భంలో. అప్పుడు ఉద్ధవుడు అడుగుతాడు, స్వామి ఎందుకయ్యా ఏమిటి మీరు దుఃఖం కనిపిస్తుంది, కళ్ళల్లో వచ్చి నీళ్లు గారుతున్నాయి, నువ్వు ఏం జరుగుతుందంటే ఇదేనయ్యా అవతారం చాలిస్తున్నాను కదా, పోతున్నాను ఈ లోకాన్ని వదిలేసి అన్నాడు. ఈ లోకాన్ని వదిలేసిపోతే నీకెందుకయ్యా, మేమైతే సామాన్యంగా కర్మ వల్ల మేము కర్మబద్ధులం కనుక ఎంతకాలం కర్మను అనుభవించాలో అంతవరకు శరీరం ఉంటుంది కనుక అది అయిపోయిందంటే మేము పోతాం. కానీ నీకేమయ్యా నీవు సంకల్ప మాత్రం చేత నీ ఇష్టతుడు ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా ఇప్పటికే 120 ఏళ్ళు ఉన్నావు ఇక్కడ, మరి ఇంకో 200 ఏళ్ళు వచ్చి ఇవే పోతున్నాను ఎందుకుంటున్నావు అంటే అట్లా కాదు. ఎందుకంటే నేను చేయాల్సిన రుణం ప్రబుద్ధమివమే హృదయన్నపసత్పతి. నాకేం లేదు, పోయేవాడు ఎప్పుడు కూడా అప్పు చేసిపోకూడదట. ఉంటే ఉంచు, లేకపోతే ఉన్నట్టు. కానీ ఉన్నాయని ఆ కొడుకు అప్పులన్నీ పెట్టి ఉన్నవాడు కూడా తిడతాడు. అట్లాగే రుణము ప్రబుద్ధములు కాకుండా ఉండాలనుకుంటే నేను ఇంకా అప్పుల పాలైపోతున్నాను. అది ఏటా అప్పులు అంటే గోవిందేతి యదాక్రాంత కృష్ణామం దురవాసినం. నేను ఎక్కడో ఉన్నటువంటి నన్ను గోవిందాని గట్టిగా పిలిచిందామే. ఎంత గట్టిగా పిలిచిందో, ఎంత ఆవేశంతో పిలిచిందో, ఆ ధ్వని నా చెవులో ఇప్పటికీ రింగు అంటున్నది. కనుక నేను ఏదో సమయానికి ఆదుకున్నమాట వాస్తవమే, కానీ నేను ఆలస్యం చేయడంలోనూ ఒక్క నామం మొదలే కాకుండా ఇక్కడ శంఖచక్ర కదాపాన్ని ద్వారకాను అచ్యుత ఇన్ని పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఎంత ఆవేదన పడి ఉంటుంది. నేను రక్షకుండా ఉండి నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళకు ఇంత ఆలస్యం చేసింది దోషం నాది. కనుక నేను నిజంగా వస్త్రాలు ఇవ్వగలుగుతాను, కానీ అప్పుడు ఆమెకు కలిగిన ఆవేదనను వాదన వల్ల కలిగి బాధ్యత ఉందో దాన్ని నేనెట్లా చేయగలుగుతాను. దానికి ఆమెకు తృప్తి కలగాలంటే ఏం చేయాలి అంటే నేను జీవితాంతము సర్వం ఆమెకే సేవ చేసినా తప్పులేదు.
అని అనుకునట అప్పుడు ఆయన ఆమె చేసిన శరణాగతి కారణంగా పాండవునికి తాను దగ్గర ఉండి అక్కడ ఉండేటువంటి అర్జునుడికి సారథిగా అయినాడు. ఆయన ఇక్కడ అర్జునుడు శరణాగతి వేయడం కాదు, అర్జునుడు శరణాగతి ఎప్పుడు వెళ్ళినాడు, అక్కడ ఏంటి రథాల్లో కూర్చున్నాక దానికి ఎక్కడ మహారాజు పోగానే భగవత్ చెప్పమంటే అప్పుడు ఏదో భగవద్గీత చెప్పాడు తప్ప అడిగడుగున పాండవులు రక్షించవలసిన బాధ్యత ఎందుకు అంటే ఇదిగో ద్రౌపది చేసిన శరణాగతి గుర్తుపెట్టుకున్నాడట. అందువల్ల లేకపోతే ద్రౌపద్యాహ మంగళసూత్రకాహ అని మనకు ఈ శ్రీవర్ధన భూషణలో ఉంది. దాన్ని ఇక్కడ చెప్పడానికి ఇక్కడ వివరించాము. అక్కడ ఏంటంటే ఏం జరిగింది అంటే వాస్తవానికి శాస్త్రం ఏముంటుందంటే ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే అధర్మం జరుగుతూ ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే వెంబడి మనం కల్పించుకొని దాన్ని అధర్మం ఎవరు చేస్తున్నారో మనం శిక్షించడము, లేకపోతే అన్యాయం జరగకుండా చూడడము, ధర్మ వ్యవస్థాపన మనం చేయగలగాలి. మనం చేయలేకపోతే వాడికి అన్యాయం జరుగుతున్నది, మనం ఏం చేయలేని స్థితి ఉంటే అది చూసుకుంటూ కూర్చుండకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. మనం అసలు ఏం చేయలేము. ఈ రెండింట్లో చేయకుండా వాడు జరుగుతుంటే వాడు కొట్టుకుని సత్తే మనం చూసి మరి ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది అంతకన్నా గొప్ప రాక్షసత. అలాంటి వాళ్ళకి ఏమి లేదు. అటువంటి వాడికి తలకాయ అడవి శిరచ్ఛేదమే దానికి సంబంధించిన శిక్ష ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతాయి. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ద్రౌపది తన భార్య అయినప్పటికీ కూడా ఇంతమంది ఒక ద్రౌపది ఇంతమంది కూడా ఆవిడకి అవమానం జరుగుతుంటే నిండు సభలో అందరూ కూడా చూస్తూ కూర్చున్నారు, కానీ ఒక్కరు కూడా ముందుకు రాలేదు. లేచిపోతుంటే వాళ్ళు కాకపోతే తలకాయ కింద వేసుకోవాల్సిన అవసరం వీళ్ళకి ఏంటి? అందువల్ల ఏం చేయాలి నిజంగా కృష్ణుడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అంటే ఆమెకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళని ముందు వాళ్ళ తలలు తీసేయాలి అనుకున్నట్టు ఆయన. అందువల్ల ఆయన చక్రమే ముందు రావాల్సి వచ్చింది. వచ్చి మొదలు ఏం చేయాలంటే మీరు 5 పాండవుల తలకాలు తీసేయాల్సింది. కానీ అది కాలేదు. ఎందుకంటే ద్రౌపద్యాహ మంగళసూత్రకాహ నిజంగా 5 చంపేస్తే ఏమైందంటే ఈ మంగళసూత్రం కదా వచ్చింది. కనుక ఈ మంగళసూత్రము రక్షించడం కోసం ద్రౌపది చేసినటువంటి ప్రపత్తిని ఆమె సంతోషం అంటే భర్తను రక్షిస్తే ఆమెను రక్షించినట్టే లెక్క. కనుక ఆమె చేసిన ప్రపత్తి వల్ల ఆయన ఏం చేశాడంటే అప్పుడు ఈమెకు సంతోషం కలగడం కోసం ఆయన సారథ్యం చేసినాడు. ఎవడు చెప్తే అట్లా చెప్పినాడు, ఏదంటే చేసినాడు. పాండవులకు దూతగా పాండవులకు ఏంటి మమ ప్రాణాహి పాండవాహ అని పాండవులకే సరస్సు అంకితమవడం కారణం ద్రౌపది చేసిన ప్రపత్తి. అయితే ఈ ద్రౌపది చేసిన ప్రపత్తిలో అప్పుడు రక్షించడం అయితే ఇలాగా చేసినటువంటి పరమాత్మ జీవితాంతం చేసి అవతారం సాధించేటప్పుడు చివరికి వచ్చేటప్పటికట అప్పటికి ఇంకా గుర్తుకొస్తున్నట్టు ఏమయ్యా ఏంటి స్వామి ఎందుకు వస్తున్నట్టు ముందు ఇంత చేసినాను కానీ గోవిందే యథాక్రాంత అంటే లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చినాక ఆ వస్త్రాన్ని అమాంత గుర్తేసి ఉండాలి గోవిందా అని గట్టిగా అరిచిందట. ఎంత అరిచిందంటే అది ఎక్కడ ద్వారకలు ఉన్నవాడికి ఆ చెవులు అరిగిపోయినది. ఎంత గొంతు నొప్పి పెట్టి ఉండవచ్చు, ఎంత ఆవేదన జరిగి ఉండవచ్చు, ఎంత గుండె కదిలిపోయి ఉండవచ్చు. దానికి కారణం నేను. నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఆ జరిగితే ఇంకా దోషం నాది కాదా? దానికోసం నేను ఎంత ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నా తక్కువే, ఎంత సేవ చేసినా తక్కువే. అయినా ఇన్నేళ్లు చేసి చేసి ఇప్పుడే పోగొట్టి కదా అనుకుని 100 ఏళ్ళ నుండి ఆమె సంతోషం కోసం పాండవులకు సేవ చేయాల్సిన వాడిని పోతున్నానని బాధపడ్డాట స్వామి. ఇది పరమాత్మ లక్షణం. కనుక అందువల్ల ఈ గోవిందాని నామతోటి ఆ గోవిందాన్ని పిలవడంతో ఎట్లా రక్షించినాడో కనుక పరమాత్మ దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా ఆ భగవన్నామం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. కనుక నామస్మరణే ముఖ్యం అంటున్నారు ప్రపన్నులకి. అందువల్ల ద్రౌపదికు అవ్వారతే గోవిందే యదాక్రాం కృష్ణామాం దూరభాస్యం నిలబడియే వాచ్యనాల కృష్ణన్ దూరస్థనాలం. కృష్ణ అంటే ఆ దానికి అర్థమైనటువంటి గోవింద అనే శబ్దానికి అర్థమైనటువంటి కృష్ణుడు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ద్వారకలో ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ నామమే దగ్గరికి వచ్చి దానికి వస్త్రంగా వర్ధిపత్తు కొడుతూ వస్త్రాలు ఒకటి వెనుకొట్టి ఒకరికి ఇచ్చారు. ఒకరి వర్ధిపంటే వస్త్రాలు ఆ వస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వర్ధి బాగా పెరుగుతూ బాగా పెంచుతూ ఇచ్చారు. పెంచుడు అంటే వాడు ఇచ్చిందల్లా గుంచుడేవాడు, గుంజనాకొద్ది ఇస్తున్నాడు, గుంజనాకొద్ది ఇస్తున్నాడు, ఇలా ఇస్తున్నాడు. కనుక ఆ అవతారత్తుకు వాచకమాన గోవింద తిరునామ విరేయన్ గై. ఇంకొక విశేషం ఏంటి దీంట్లో, ఇక్కడ సాధారణంగా మరి ఇన్ని పేర్లు చెక్క గలాపణ ద్వారకాలయాచుట ఇవన్నీ చెప్పినా అవతారత్తుకు అంటే కృష్ణునికి యొక్క అవతారానికి ముఖ్యమైన పేరు గోవిందనామమే. ఈ గోవింద అనే మాట కృష్ణుడు గోవర్ధన ఉద్ధరణ చేసిన తర్వాతనే మరి ఇంద్రుడు చేసిన గోవింద పట్టాభిషేక కారణంగా గోవింద అని బిరుదు వచ్చింది తప్ప మరొకసారి. అందుకే పరమాత్మకి గోవింద అనే నామమే బాగా ఇష్టమట. ఎందుకంటే మిగతా పేర్లన్నీ కూడా ఋషులు పెట్టాయి. సాధారణంగా వాళ్ళు దర్శించుకొని ఇలా పేరు పెట్టుకున్నారు తప్ప కానీ తాను కష్టపడి
టైటిల్ బిరుదు తెచ్చుకున్నాడు. ఏంటంటే దాన్ని ఎత్తి గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి గోవులను గోపికలను అందరినీ కూడా రక్షించినాడు. ఆ రక్షించినందుకు ఆ పేరు కృష్ణావతారంలో వచ్చింది కనుక ఆ కృష్ణావతారంలో ముఖ్యమైన పేరు గోవిందానట. అంతేకాదు ఇక ఆ పేరు ఎంత గొప్పదంటే మనం కదా ఏదైనా ఇక్కడ సభలో ఏదైనా గొప్ప చేసే ఒక మహాపండితుల విద్యార్థులలో ఇంకేదో పేరు వస్తే అదిగా మనం ఎక్కడికి పోయినా అది పేరు ముందు పెట్టుకుంటాం. ఆ పేరు పిలిచిన సంతోషం మనకి. అట్లాగే ఆ పరమాత్మకి ఎన్ని పేరు ఇచ్చినా గోవింద అంటే అదని గుర్తుకొస్తా రక్షణకు వచ్చింది. గోవింద అనే మాట అంటే రక్షకుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ గో అనే దానికి సరే అర్థాలు ఉన్నాయని మనకి ఇప్పుడు అక్కర్లేదు. అంతే ఆ రకంగా రక్షణ కార్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ నామమే రక్షించింది అని అంటూ అందువల్ల మనకి ఎప్పుడైనా ఇక ఇప్పుడు ఏ నామం తీసుకున్నా గోవింద 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 గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతారామ గోవింద, ఇంకేదో గోవింద, ఏదైనా దాని ఎప్పుడు గోవింద కలపాలి. కలిపితేనే వాడికి సంతోషం కలుగుతుంది, లేకపోతే కుదరదట. కనుక అటువంటి గోవింద నామమే రక్షించింది. కానీ కృష్ణుడి దగ్గర లేడు, వాడిని పంపించింది వాడే కావచ్చు, కానీ పేరు ప్రభావమే ఇక్కడ తరగతి మనకి ఎప్పుడు పంచాడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది? మనకు ముందర కనిపిస్తే కదా చేతి పంట ఇట్లా ఇస్తే ఓహో ఇది ఫలానా అని ఇచ్చిందో అని తెలుస్తుంది. అట్లా కాదే పేరు పిలిచావు కూర్చున్నాయి కనుక ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎవరు? నామమే. కనుక పరమాత్మ దూరంగా ఉన్నా మనకి భగవన్ నామం అనేది మన వెంబడుండి సర్వవిధులు రక్షిస్తుంది. కనుక వాచక ప్రభావమే గొప్పది వాచ్య ప్రభావం కన్నా. వాచ్య ప్రభావమే కానీ ఇక్కడ అంటూ అని సరే ఇక్కడ నారాయణ మంత్రము చెప్పేటప్పుడు ఇందులో నడమ గోవింద ఏమిటి కృష్ణ ఏమిటి అయినప్పుడు మరి ఇవి ఆ కృష్ణ గోవింద లేకపోతే ఇంకేదో మాటలు ఉన్నాయే అవన్నీ కూడా అవేంటిది అవి ఆ శబ్దములకు అర్థాలుతున్నవి అవి కంప్లీట్ కాదు, అపూర్తి ఉండనే దాంట్లో. గోవింద అంటే గోవును రక్షించేవాడు, లేకపోతే భూమిని రక్షించేవాడు, లేకపోతే జ్ఞానాన్ని రక్షించేవాడు, లేక ఇంద్రియాలు రక్షించేవాడు, నీ గోశబ్దానికి మాటను రక్షించేవాడు, ఇన్ని అర్థాలతో అన్ని ఉన్నాయి. కానీ సర్వం పరమాత్మ యొక్క తత్వమంతా నారాయణ తత్వం కూడా రాదు చెప్పామే. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మంత్రమేమో అష్టాక్షర ఓం నమో నారాయణాయ అని నారాయణ శబ్దంతో ఏర్పడిన మంత్రం ఉన్నప్పుడు ఇక నారాయణ రక్షిస్తుందా గోవింద రక్షిస్తుందా? ద్రౌపదిని రక్షించేటప్పుడు నారాయణ ఉందా ఎక్కడన్నా? ఆవిడ గోవింద అని కనుక ఓం గోవిందాయ నమః అంటే అయిపోయేదానికి మరి ఇక్కడ ఎందుకు చెబుతున్నారు అంటే అది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. అంటే అర్థమేంటి ఇక్కడ అవతారత్వకు వాచకమాన గోవింద ఎనిగిన తిరునామై నారాయణ శబ్ద అర్థத்தில் ఏకదేశత్తుకు వాచకమాన ఒరు తిరునామం చేయబడి కండాలు ఇదిన్ ప్రభావము కిం పునఃన్యాయ సిద్ధ విరేయన్ను కరత్తు. ఇక్కడ అర్థమేంటి? ఈ నారాయణ అనేటువంటి శబ్దములోనే దాంట్లో అన్ని నామాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక పార్టది అంటే దీనికి మనకు స్పష్టంగా తెలియాలనుకుంటే విష్ణు సహస్రనామాలు మనం పారణ చేస్తున్నాం. విశ్వం విష్ణురో శతకారు అని ఇలాగా 1000 నామాలు చేసిన తర్వాత అన్ని నామములకు ఉండేటువంటి సారాంశం ఏమిటి? నారాయణ శబ్దము అనేటువంటిది మనకు ఆ విష్ణు సహస్రనామాన్ని కృప చేసినటువంటి వ్యాస భగవానుడే ఆ మాట చెప్పాడు. ఆర్తా విషన్నా శిథిలాశ్చీతా ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానా సంకీర్చ నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖాసుఖినో భవంతి. నారాయణ శబ్దం అంటే ఇన్ని 1000 నామాలు చెప్పారా? చెప్పిన తర్వాత ఈ ఆస్తులుగా విషయంలో ఎన్ని నామస్మరణ దేనివల్ల చేస్తారు? నాకు ఆపత్తులు కథలు కష్టాలు వస్తాయి కదా. మరి ఇవన్నిటికీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నామం చెబుతాము. గొల్లలకి గోపికల రక్షించకు గోవింద నామం వచ్చింది, ఇవన్నీ ఇంకో దానికి ఇంకోటి వచ్చింది. అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే నారాయణ శబ్దమాత్రం, నారాయణ అని శబ్దం వస్తే చాలు మొత్తము బాధలన్నీ పోతాయి. అంటే ఈ నారాయణ అనే శబ్దములోనే అన్ని శబ్దాల యొక్క అర్థవంతులు ఇమిడి ఉంది అన్నప్పుడు గోవింద అనేది నారాయణ శబ్దము చెప్పే అర్థంలో ఒక పార్ట్. ఇక్కడ మరి దీన్ని ఎందుకు వివరించినారు అంటే సామాన్యంగా నారాయణ శబ్దములకు అర్థరూపమైనటువంటి గోవింద నామం యొక్క అర్థమే అంత చిన్నది, ఇంత పెద్ద సహాయం ద్రౌపదికి చేస్తే అసలు నారాయణ అనేది ఎంత చేస్తుందో మీరు చూసుకోవాలి అని చెప్పడం కోసం అన్నమాట. కనుక ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏకదేశ మాత్రం అంటే అందులో ఉండే ఒక సింపుల్ పార్ట్ అది గోవింద అనేది. అటువంటిదే దేశత్తుకు వాచకమాన వరు తిరునామం చేయదపడి కండాలు చూసినట్టు ఇదన్ ప్రభావం కింపునన్యాయన. ఇక అన్ని ఒక చిన్న అందులోని ఒక పార్టీ మనకి పనిచేస్తే ఇక మొత్తమే ఉన్నదనుకోండి ఇంకెంత చేస్తుందో ఇంకెంతకైనా ఎక్కువ ఏమిటి చెప్పడం కోసం నారాయణ శబ్దం యొక్క వైభవం ఇక్కడ చెబుతూ కనుక ఈ పరమాత్మ కన్నా భగవన్ నామమే నామ వైభవం గొప్పది చెబుతూ ఇక ఇందులో ఇంకొక విషయం ఉందట. అక్కడ ఏంటంటే చొల్లుం క్రమముజియ చొన్నాలు తన స్వరూపం కెరవిల్లారు.
ఇంకొకటి ఉంది దీంట్లో, భగవంతునికి పూజ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, పరమాత్మకు అనుగ్రహం కావాలనుకుంటే మిగతా వాటికి దీనికి నామమునకు భగవంతునికి తేడా ఉంది. ఏమిటి ఇక్కడ అంటే, ఆ భగవంతుని పూజ చేయాలంటే ఇలాగే కూర్చోబెట్టాలి. ఉదాహరణకి భగవంతుడి విగ్రహం ఉందనుకోండి, పైకి ఇట్లా కూర్చొని తలకాయ పైకి కాళ్ళు కిందికి ఇలా కూర్చొని పెడతాం మనం. దానికి బదులుగా మనం తలకాయ కిందికి చేసి తలకాయ మీద కాళ్ళు కింది కొట్టి తలకాయ కిందికి చేసి కాళ్ళు కిందికి చేసామనుకోండి, పూజ చేస్తామా? చేస్తే దానివల్ల అవుతుందా మనకి? మన కాళ్ళే కదా కావాల్సింది, దండం పెట్టాలంటే తలకాయ ఎత్తగా. కనుక అక్కడ క్రమం ఉంటుంది. అంటే పరమాళ్ళకి మనం ఆరాధన చేయాలన్నా, భగవంతుడికి పూజ చేయాలన్నా, భగవంతుడి ప్రార్థన ఏం చేయాలనేది అక్కడ ఒక క్రమం ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి. ఇలాగే ఉండాలి, ఇట్టే కూర్చోబెట్టాలి, అందులో కూడా మనం ఎట్లా వెళ్ళాలి, స్నానం చేయాలి, మనం ఏదో మడి కట్టుకోవాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, పుష్పాలు తీసుకురావాలి, అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఊడవాలి, చల్లాలి, ఇంకేమో చేయాలి. ఇవన్నీ చేసేటువంటి ఒక క్రమం, ఒక ఆచార పద్ధతి. అక్కడ ఇక్కడ క్రమ విజయ, ఈ మంత్రానికి ఏ క్రమం లేదు. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఎట్లయినా సరే కలిసి అసలు ఏంటి వాల్మీకి రామమంత్రం ఎట్లా అన్నాడండి? రామారావు కథ చెప్తారు, అది ఎక్కడ ఉందో ఏం సంగతి తెలియదు కానీ రామ 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 అనకపోతే మరా మరా మరాన్ని కత్తి కనుక మరా అంటే కత్తి అని మరా 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 అనుకున్నాడు నారదుడు. ఉపదేశించేప్పుడు రామ అంటే అనరాలేదు సరిగా, అనకపోతే దగ్గర ఏమిటి మరా అన్నాడ. మరా అంటే మరా మరా అని మరా అంటే మరా 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 ఇది రామరావు అయిపోయింది. ఇది అలాగా ఎట్లా చెప్పినా సరే అది తలకిందలు చెప్పినా దాని అర్థం అలాగే వస్తుందట. కానీ మంత్రాన్ని కూడా నువ్వు చక్కగా మాట్లాడు, చక్కగా నువ్వు చక్కగా లేకపోయినా అనలాగపోయినా సరే దాని ప్రభావం మాత్రం పనిచేస్తుంది. ఇది మంత్రంకు ఉండే విశేషం. మరి పరమాత్మగా అట్లా కాదు, నువ్వు స్పష్టంగా ఏ దగ్గర ఉండాలి, లేకపోతే అసలు కుదరదు. కనుక చెల్లు క్రమము జియ చెప్పవలసిన ప్రకారం చెన్నాలు తన స్వరూపం కెడజిల్లాదు. ఎన్ని రకాల ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎట్లా చెప్పవలసిన పద్ధతులు చెప్పినా చెప్పకపోయినా సరే దాని యొక్క స్వరూపం మారదు, దాని తప్పదట. ఎలాగో చెబుతూ ఇక్కడ இன்னமும் ஒரு பிரகாரத்து இதன் வைபவத்தை அருளச் செய்கிறார். சொல்லும் క్రమముజే చెన్నాలం ఎన్ను తొడంగి. ఇంకా దాని యొక్క ప్రభావం చెప్తున్నారు దీని నుంచి. ఎట్లా అదావదు ఏదేనం ஒரு మంత్రం தன்னை தஞ்சமாக விஸ்வசித்து சொன்ன விஜயதான் காரியம் செய்யாதையாகிலும் இது అంగనన్నికే తన్னை தஞ்சமாக విశ్వసిత్తు చెల్లగాగిన క్రమ విజయ. అంటే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు. అసలు పరమాత్మనే కాదు, భగవంతునికి భగవంతుని యొక్క చెప్పేటువంటి వాచకములైనటువంటి శబ్దాలు ఉన్నాయి, ఇతర మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ మంత్రాలు ఏంటంటే వాటికి కూడా మంత్రం అన్నప్పుడు దానికి కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాలి. ఇట్లా చేయాలి, ఇట్లా ఉచ్చరించాలి, ఇన్నిసార్లు చేయాలి. వాటికి అయితేనే ఆ ప్రభావం కలుగుతుంది. ఈ అష్టాక్షరికి అట్లా ఏమీ లేదు. అట్లా చేస్తే సరే, కాకపోతే వల్ల కాకున్నా సరే అని చెబుతూ దానికి ఉదాహరణ. ఎందుకంటే ఇది నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తావా, మనం అంటావే ఇప్పుడు ఏదో ఇలా చేసినా సరే అలా చేసినా సరే అనేటువంటిది మన సౌకర్యం కోసం చెప్పడం కాదు, శాస్త్రమే చెప్పింది అని చెబుతూ ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. అదేంటంటే తన్నై తంజమాహ విశ్వసిత్తు చెల్లగయ్యాహర క్రమభుజయ. దానికి రక్షకము అని అది అనుకుంటే చాలు, ఇక క్రమం లేకున్నా సరే. సాంకేత్యం పరిహాసంచ స్తౌవం హేళనమేవా ఎన్கிறபடியே சொல்லுலம் சென்னவர் రక్షవాయావ తన్ స్వరూపத்தில் విజువెల్లాదినై. కనుక ఇక్కడంటే ఏంటి, సాంకేత్యం పరిహాసంచ స్తోవం హేళనమేవ వైకుంఠనామగ్రహణం అశేషాధారం విదుహు అని చెబుతుంది. వైకుంఠ యొక్క పేరు ఏదైనా సరే అది భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నువ్వు ఎట్లా తీసుకో. సాంకేత్యం పారిహే, సంకేతం అంటే గుర్తు అనమాట. అంటే మనం కేవలం నారాయణ నారాయణ అని చెప్పి దాని అర్థం తెలుసుకొని ఆ రకంగానే జపం చేస్తేనే పనిచేస్తే అర్థం కాదు. ఆఖరికి ఎందుకంటే ప్రభావం అలాంటిది. నీవు ఎక్కడైనా సరే అగ్ని ఉన్నదంటే దాన్ని కావాలి, ముట్టించినా ముట్టేయకపోయినా కాలడం దాని స్వభావం కనుక, కాల్చడం దాని స్వభావం కనుక ఎక్కడ వీసినా ఏది పెట్టినా కాల్చడం ఎట్లాగో అట్లాగే నారాయణ శబ్దానికి అశేష అఘ హరం సకల పాపములు తొలగించడమైనటువంటి లక్షణం కలది వైకుంఠనామము అని చెబుతూ దానికి నువ్వు ఎట్లా చెప్పు, ఏ రకంగా చెప్పు. సాంకేత్యం, సంకేతం అంటే గుర్తు. గుర్తు అంటే మనిషికి పేరు, ఇదిగో ఇది ఈ మనిషి ఫలాన్ని కొడుకుని వానికో పేరు, వీడికో పేరు, వీడికే పేరు, సంకేతాలు పెడతాం. కనుక నారాయణ 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 పేరు పెట్టుకున్నావంటే చాలు. ఆ నారాయణ నామం పెట్టడం సాంకేతిక. నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఏంటి నారాయణ అంటే పరమాత్మ అనుకోవాల్సి నీ కొడుకు పేరు నారాయణ పెట్టుకుని ఒరే నారాయణ నారాయణ అంటే దాని సాంకేత్యం. అట్లా పెట్టినా ఆ నారాయణ శబ్దమునే తాను ఏంటి అర్థంగా ఆ నారాయణ శబ్దం వాడు కొడుకుని పిలిచినా సరే వీడికి మాత్రం పాపాన్ని పోగొడుతుందట. ఎందుకంటే నారాయణ 4 సార్లు ఇచ్చినాడు, వాడు తొందరగా నారాయణ అనగానే వాడు వచ్చింది అనుకోండి, వాడు నిజంగా మనకు ఉపకారం చేయడు. పిలవంగా వచ్చింది అనుకోండి, వాడు నారాయణ నారాయణ అంటే ఎన్నిసార్లు పిలిస్తే వాడి దానిలో అన్నిసార్లు నారాయణ అంటాడు.
దీనికి అజామిళోపాఖ్యానాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అక్కడ. అంటే భాగవతంలో ఉన్న కథ అజామిళ వారికి నారాయణ కొడుకు పేరు పెట్టుకున్నారు తెలుసు కదా మనకు ఆ కథ. ఆ కొడుకు నారాయణ పేరు పెట్టుకుంటే చివరికి వచ్చేటప్పుడు యమదూతలు వచ్చి వాడు ప్రాణం తీసుకుని వాడికి భయం అయిపోయి వాడి ఆ చిన్న కొడుకు మీద ప్రేమ ఎక్కువ, వాడి పేరు నారాయణ పెట్టు ఒరే నారాయణ అని అనిపించాడు. పిలిచినప్పటికీ వచ్చినట్టు యమదూతలు అదే వీడు నారాయణ నారాయణ వెళ్ళిపోయారట. వీడు వెళ్ళిపోవడమే కాదు అంతలోకి నారాయణ పరమాత్మ సంబంధించిన వాళ్ళకి రాలే వచ్చారు. వచ్చేటంటే ఇది నాకు సంబంధించింది నీది కాదుకోమన్నారు. అక్కడ పెద్ద యుద్ధం జరిగింది. వాడి ఆ అజామిళుడు యొక్క వాడి చివరికి వచ్చాడు పాపం. దాంట్లో వాడి గుండెలో ఈ యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆత్మ నాదంటే నాదంటే అది గుందుకొని వస్తున్నారు వీడు అక్కడ. అది యమదూత నుంచి వీళ్ళు. అప్పుడు శాస్త్రచర్చ జరుగుతుంది, సిద్ధాంతం. వీడు నీది ఎట్లా అవుతారంటారు యమదూతలు. ఎందువరకంటే నేనే పడి ఇన్ని రకాల పాపాలు బట్టి చేయని పాపాలను చేస్తాడు. బ్రాహ్మడే పుట్టినా కానీ అనేక రకాల పాపాలు చేస్తాడు జీవితంలో. ఆ చివరి వచ్చేటప్పటికి మరి వీడు చేయని పాపాలు చేసేది కనుక యమధర్మరాజు దృష్టిలో నెంబర్ 1 ఉన్నది వీడికి. మొత్తం మార్కులు వీడియే. అందుకనుక వీడిని తీసుకొని ఫస్ట్ ర్యాంక్ వీడికి ఇస్తానికి మేము వస్తే నీవేమో ఇట్లా చేస్తావు నరకం తీసుకెళ్తున్న వాడు వీడు అని అన్నారు. అంటే నరకమా అనుకొని అట్లా లేదు పమ్మన్నారు. ఎందుకంటే వీడు మీవాడు కాదు మావాడు. ఎట్లా మీవాడు అని చెప్పట్టు అవును పాపాలు చేసిన మాట వాస్తవేనయ్యా, అవన్నీ కరెక్ట్. ఎప్పుడు ఆ నారాయణాన్ని అల్లేసుడు అంతకన్నా ముందు ఈ నారాయణ చిత్రమాగని అన్ని మాపైపోయి ఎక్కడెక్కడ ఊరేవా నువ్వు వచ్చేవారు అది ఎక్కడ ఉంది. అందుకొరకు ఎప్పుడైతే సాధారణంగా అందుకొరికి మనం ఏంటాం వచ్చేప్పుడు ఏమి చేసినా స్వామిని మనం ఒక్కసారి ఆచార్యను ఆశ్రయించి అష్టాక్షరి మరి సమాచారం పొంది అష్టాక్షరి మంత్రం ఓం నమో నారాయణ మంత్రం పొందారనుకోండి అవన్నీ పోయినట్టే లెక్క. ఇక్కడ మొత్తం 2 బుద్ధలు వేసినట్టే వాటితో కూడా మొత్తం పాపాలు కాల్ చేస్తారు ఆచార్యులు. కనుక ఇది సాంకేత్యం జరిగిందట. అప్పుడు పాపం సరే వాడికి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది, పరమాత్మ వాడికి ఇంకా ఆయుషిస్తాడు, బతుకుతాడు, తర్వాత మంచి మార్గంలో ఉంటాడు. ఇదంతా అజామిళ ఉపాఖ్యానం అంటే ఏంటి? అక్కడ కేవలం వాడు సాంకేత్యం అంటే కొడుకులు బిర్రాలకు వచ్చాడంతే. అయినా కానీ దీనికి మనకి ఇట్లా జరిగిందట. అందువల్ల నా సాంకేత్యం పారిహాసత్యాస్తూ కేవలం ఏడవ చేసుకుంటూ తర్వాత తిట్టుకుంటూ ఇలాంటి పిలిచినా కానీ అదట. మనకి శిశుపాలని కథలో మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కదా. ఆ శిశుపాలను మన ఆడవాళ్ళు అంటారు, ఏమయ్యా స్వామి నీ రహస్యం ఏమిటో మాకు తెలియదు, నీ కథ ఏమిటో మాకు తెలియదు, మాకేమో మేము ఇంత భక్తులమై ఉండి ఎంతకాలం తపస్సు చేసినా ఏది చేసినా మాకేమేమో మాకు చూడవు. ఆ శిశుపాలని కళ్ళ ముద్దరిని నిండు చూసుకుంటూ మొహాలు చూసుకుంటూ 100 సార్లు 150 సార్లు తిడితే వాడికి శిశుపాలు వాడిని అమాంతం చక్రంతో వాడి తలకాయ తీసి వాడి ఆత్మను నీలో చేర్చుకుంటావా? వాడికి మోక్షం ఇస్తావు నువ్వు? వాడు ఎంత తప్పు చేసినా మోక్షం ఇస్తున్నావు అంటే అక్కడ దానికి ఆయన మౌనంగా నవ్వుతాడు అనమాట. అంటే ఎందుకు చేశాడు సంకల్పం? ఎప్పుడు పరమాత్మ సంకల్పం భగవత్ సంకల్పం సామాన్యానికి అర్థం కాదు. అది ఎవరికి అర్థమవుతుంటే ఆ పక్క కూడా పిఏకి ఈ మంత్రి ఈయన ఎందుకు చేశారు ఏమిటి? ఆ పిఏ ఎవరు? అక్కడ ఉన్న మహాత్ముడు ఆచార్యుడు. కనుక ఆ స్వామి దగ్గర ఉన్న ఆచార్యుడు ఉన్నాడే వాడికి అర్థమైంది. కనుక మన పెద్దలు చెప్పారు ఎందుకు ఆ మాట చేశాడంట. ఆ తిట్టేటప్పుడు ఏం చేసినాడు ఆయన? తిట్టేటప్పుడు ప్రతి చోట కూడా కృష్ణ నువ్వు చోరుడివి, కృష్ణ నువ్వు జారుడివి, కృష్ణ ఇలా అన్నాడట. అంతప్పటికీ ఆ కృష్ణ 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 ఇట్లా 100 తిట్టే 100 సార్లు 150 సార్లు కృష్ణనామం ఒక్కసారి చెప్పదు. ఓం కృష్ణాయ భావం కృష్ణాయ భావం ఇంకేం కావాలి? 105 సార్లు పిలిస్తే తప్పకుండా వీడికి మోక్షం ఇవ్వాల్సిందేనా అనుకున్న ఆట. మరి చోరుడు జారుడు ఇవన్నా అట్లన్నాడా? నాకు మిగతాలేదు. ఎందుకంటే పరమాత్మకి ఎవరిని రక్షించదలుచుకుంటాడో వాడు వాటిని దృష్టి పెట్టాడు. తల్లి ఏం చేస్తుందండి? పిల్లడు ఎంత తప్పులు చేసినా కానీ ఒకవేళ వాడిని కాపాడాలనుకోండి, తండ్రి కొట్టబోతాలనుకుంటే నీ ఇట్లా అది అడ్డా వస్తుంది ఎడజా నాకు వాడు ఏమన్నా నువ్వేం తినవో ఏం సంగతి వస్తుంది. అది అన్నమాట వస్తుంది, ఇది విధంగా నిజమే. ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటుందట. అయినా ధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉండకుండా పరమాత్మ అబద్ధమాడడం ఎందుకు అనే దృష్టి కాకుండాట వాడు ఎప్పుడైతే దూషించాడో ఆ దూషణకు సంబంధించి దూషణ దేని వల్ల వచ్చింది? వాడు ఆత్మ చేసిందా? ఆ దూషణ ఏంటంటే వాడి ఆత్మకు ప్రకృతి సంబంధం వల్ల కలిగింది. వస్తువు అయితే ఉన్నదో మనం కూర వండితే వంకాయ కారం ఉంటుందా? కారం ఎక్కువ వేస్తే అయిందా? కనుక అందువల్ల తగ్గించాలి, కారం తీసేయాలి కానీ వంకాయ పడగలిగితే ఎట్లా? అట్లాగే ఇక్కడనట ఆత్మ వాడి పాపం కృష్ణ 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 అని ఘోషిస్తూ ఉంటే ఆ వాడి ప్రకృతి ఏం చేసిందంటే వాడికి నిర్ణయించారు. రజో కూడా ఉంటే వాడికి అద్వేషం కోపం తాపం వీరిని కలిగజేసినటువంటిది ఉంటే ఆ రంగు అది వస్తువు ఎట్లా ఉన్నా తెల్లదైనప్పటికీ కూడా అది ఏ రంగు కాగితం పెడితే అలా రంగు కలర్ ఎట్లా వస్తుందో ఈ రజోగుణం తమోగుణం వాటి వల్ల ఆత్మ మనసు మీద ప్రభావం కలుగుతోంది. కనుక వాడు అన్నాడు కనుక మనం ఏం చేశాను నేను అంటే ఈ పాపం ఈ దీంట్లో ఇరికిపోయి నన్ను స్మరించుకుంటూ ఈ ప్రకృతిలో పడి అనేక రకాల బాధపడుతూ
దాని సహవాసం వల్ల దుష్టమైన మాటలు నోటించి తెచ్చుకున్నందుకు ఘనత వాటి తలకాయ తీసేసినాడు. అంటే ప్రకృతి నుంచి ఆత్మను వేరు చేసి దాన్ని తీసి అవతల వారేసి ఆ తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని రక్షించాడు కనుక ఆత్మకి తనది అనుకున్నాడు అని ఇలాగా తాను పరమాత్మకు ఉండేటువంటి ఒక శక్తి సాంకేత్యం పరిహాసంతో ఎట్లా నాను వాడు రక్షిస్తాడట. వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడో ఒకటి మంచి ఒకటో తీసుకుంటాడు తప్ప మరొకటి లేదు. అందువల్ల నామకుండే వైకుంఠం లాంటిది. మరి అదే మరి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి, స్వామి ఇస్తా అనుకోండి, స్వామి ఇస్తా అనుకోవడానికి వారికి అప్పుడు అన్ని దృష్టికి వస్తే నువ్వు ఫలాన్ చేసినావు ఫలాన్ చేసినావు ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి కాపాడమని మనం చూస్తాం కదా. వాడు హత్య చేసి సరెండర్ అవుతాడు. వాడు నువ్వు చేసిన పని కాబట్టి ఇది సరెండర్ కట్టేసి ఇదొక తమాషా. అట్లాగే పరమాత్మ దగ్గర అట్లా అయితే ఆయన కుదిరేవాడు కాదు. అందువల్ల కానీ నామం అలాంటిది కాదట. అందువల్ల వెంబడే పనిచేస్తుంది కనుక ఇలాగా నీవు క్రమము చెయ్య అంటే ఏంటి, ఏ క్రమం ఇట్లా చెయ్యు అట్లా చేయ పద్ధతి లేదు, ఆచారం లేదు. తర్వాత దీనికి ఏంటంటే సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క పూజ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, స్నానం చేయాలి, శుచిగా రావాలి, మడి కట్టుకోవాలి, ఆ స్నానం దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ నామానికి ఏమి లేదు, చక్కగా లేచి కూర్చున్నాగానే పండంగా హాయిగా బెడ్ మీద పడుకొని నామస్మరణ చేయవచ్చు, కూర్చొని నామస్మరణ చేయవచ్చు, ముఖం కట్టుకోకుండా చేయవచ్చు, లేచినప్పుడు చేయవచ్చు, దాంట్లో పోవచ్చు, పోగ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే దాని లక్షణం అంత ఈజీది. మరి పరమాత్మకు అక్కడ ఎక్కడైతే అక్కడ పూజలు చేసుకోలేమే కనుక ఏది సులభం ఇక్కడ చెబుదు. ఇది రాను కులందరం ఎన్గరబడియే ఎల్లా అపేక్షితంగా కొడుకుం ఇని ఇదన్ సర్వాపేక్షిత ప్రదర్నాన వైభవోత్సాధ్యాలధావదు. ఈ మంత్రం దాని కులందరం ఎన్ను తొడగి అవాళ్వాళ్ళ చేతబడియే అధికార అనుగుణమాహ అపేక్షితంగా ఎల్లా కొడుకు మెనుగై. ఇక్కడ కులంతరం ఇక్కడ తర్వాత సరే ఇదంతా అయితే బాగానే ఉందండి, సులభంగా ఉంటుంది, మంత్రమే దానికన్నా గొప్పది, వైభవం చేస్తుంది అనుకుంటే ఏం చేస్తుంది మరి మనకి? ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే సామాన్యంగా ఇంకా అదేదో మంత్రం నేర్చుకుని అనుకోండి, చేసుకుంటే దాంట్లో ఇంకే లాభం అవుతుంది. నువ్వు ఫలానా మంత్రం నేర్చుకుని రోగం పోతుంది, ఈ మంత్రం నేర్చుకొని ఇంకే వస్తుంది, అదే వస్తుంది అంటున్నారు. మరి అప్పుడు ఈ అష్టాక్షరి మంత్రం వల్ల మనకి ఏం లాభం, ప్రభావం జరుగుతుందంటే మరి ఏదైనా లాభం అంటే ఏమి లాభము అంటేనట ఈ మంత్రము ఒక్కొక్క మంత్రము ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది. అంటే సామాన్యంగా పాము మంత్రం అంటే పాము గుడితేనే పని చేస్తుంది, పాము విషయం తీసేస్తుంది, తేలు విషయం తీయదు, అది తేలు మంత్రం తేలు విషయమే తీస్తుంది. ఇట్లాగే పరమాత్మ సంబంధించిన నామాల్లో కూడా ఒక్కొక్క నామముతో ఏర్పడినటువంటి మంత్రం ఏదో ఉందో ఆ నామము యొక్క శక్తి, ఆ నామం వల్ల వాచ్యమైనటువంటి వస్తువు ఏదో ఉందో, అర్థమైతే ఉందో అర్థం ఏం చేయగలుగుతుంది అంతే చేస్తుంది తప్ప మరొకటి చేయదు. ఉదాహరణకి గోవింద నామం తీసుకున్నాం, గోవింద అంటే ఇప్పుడు గోగులు రక్షించాడు, మన కాపాడుతాడు, ఆపత్తించాడు, కాబట్టి నిలిచడం పెడతాడు అంతే తప్ప మనకేదో ఇంకేదో కావాలి, తిండి కావాలి, ఇంకేదో కావాలంటే ఇచ్చేవాడు కాదు. అంటే మన అవసరాలు ఏంటంటే సంసారం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రకాల అవసరాలు చెప్పడానికి వీల్లేదు కనుక ఒక్కొక్క అవసరం ఒక్కొక్క దేవత, ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తుంది. అట్లా కాదు, నీవు అష్టాక్షరి మంత్రం ఎలాంటిదంటే అన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ చెబుతూ కులందరం ఎట్లాగా దానికి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ తిరుమంగ ఆళ్వా అనేటువంటి ఆళ్వారు రాసిన దివ్య ప్రబంధంలో ఉన్నటువంటి ఒక పాత్రాన్ని తీసుకున్న వారికి తిరుమంగ ఆళ్వాళ్ళు ఇలాగే ఆలోచించి నాకేం కాదంటే నాకు కంటే అసలు నారాయణ అనేటువంటి మంత్రం వచ్చిన తర్వాత అష్టాక్షరి మంత్రం ఇక నాకు అన్ని దొరికినట్టే పొమ్మంటారు. వారు సంతోషంతో ఎగురుతారు. ఎందుకొరకంటే దీంతో నాకు అన్నీ వస్తాయని చెప్పి ఏమేమి వస్తాయో చెప్తూ కులంతరం అని ఒక పాత్రను చెబుతారు. అంటే కులంతరం అంటే నీకు కావలసినటువంటి అంటే మంచి శీలాన్ని ఇస్తాయి, మంచి వస్తువుని ఇస్తాయి, సంపదలు ఇస్తాయి, ఏదంటే అది ఇస్తాయి, ఆపత్తులు పడతాయి, పాపాలు పోగొడతాయి, సరే దానికి అంత అర్థం ఉందనుకోండి. అలాగే ఆత్మకు కావలసినటువంటి శేషత్వ జ్ఞానం ఇస్తాయి, స్వాతంత్ర్య బుద్ధిని పోగొడతాయి, అలాగే పరమాత్మకు దొరకే లక్షణాలు పోగొట్టి అన్ని విధాలు కూడా చేస్తుంది. ఆ కులంతరం అనేటువంటి ఆ పాత్రలో ఉండేటువంటి అర్థం అక్కడ అని చెప్తూ అట్లాగే దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఐశ్వర్య కైవల్యల్ భగవన్ లాభం గలే ఆదాయపట్టవరకు అవత్తై కొడుకు ఏమిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పండి. ఏమిస్తుంది? అన్ని సరిపోయాక అన్నంటే ఏమిటి? అన్నంటే ఏంటి? మనకు ఏమేమి కావాలో లోకంలో భగవంతుడి దగ్గర కూడా మనం అడుగుతామే. అడిగేటువంటి ఏంటి భగవంతుడి దగ్గరికి పోయే భక్తులంతా కూడా దేనికోసం పోతారు? వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చడానికి, వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడానికి. అది మనకు మానవాతీతమైనటువంటి శక్తి అక్కడ ఉన్నదనుకొని మనుషుల వల్ల పొందలేనటువంటివి ఆ పరమాత్మ వల్ల పొందగలుగుతామని దృష్టితో అక్కడికి వెళ్తారు. వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు 4 రకాలు ఉంటారని చెప్పి భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవాన్ చెప్పాడే. అక్కడేంటంటే చతుర్విధా భజంతే మాం
అని చెప్పి ఆ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారని చెప్పి ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ అక్కడ చెప్పాడు. సామాన్యంగా నీ దగ్గరికి ఎందుకు రాలే, అక్కడ నన్ను అర్జునుడికి చెబుతూ నన్ను ఎవరైతే ప్రపత్తి చేస్తారో ఆ ప్రపత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళకి నేను ఏదంటే అది ఇస్తా అన్నాడు. అయితే ఇంత సులభంగా నీకు నమస్కారం చేసి అందించేటప్పుడు నీ దగ్గరికి అందరూ ఎందుకు రారు, దేవుడిని అందరూ ఎందుకు కొలవరు? కృష్ణాంతి అంటే అవునయ్యా నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు అన్ని ఉన్నవాడు ఎవడు రాడు, సుఖం అంటే ఎవడు రాడు, ఎవడొస్తా నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు 4 రకాల అంటే ఈ డాక్టర్ వచ్చి రోగులు ఎలాంటి వాళ్ళని 4 రకాలు అంటాడు వీడు. ఆర్తః అంటే వాడికి, జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞాని ఆర్తుడైన వాడు అయ్యో ఇవన్నీ అయిపోయానుకోనట అయిపోయింది పాయను ఏదో రకమైన ఆర్తి బాధ ఉన్నవాడు వస్తాడు. ఏటా బాధ అంటే మనకు భగవద్ రామానుజుల వారు ఆ శబ్దానికి అర్థం చేస్తారు ఇక్కడ. అర్థార్థి అంటే డబ్బు కావాలనుకునేవాడు. అయ్యా నాకు కావాలి చెప్పి ఎరుమండల వాళ్ళు పోతే ఎక్కువ మంది అర్థార్థులమే, ఎందుకంటే దాంతో మనకు సుఖం ఉంది అనుకుంటున్నాం కనుక అలాంటి వాళ్ళు పోతారట. మరి ఆర్తులు అంటే ఎవరు అంటే ఇదివరకు ఇచ్చిన డబ్బు పోగొట్టుకునేవాడు, వాడికి అంత తప్పాయినాడు, ఎందులో బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది, వాడు ఆర్తుడు అయ్యో పాయ నడిచేవాడు అనమాట. ఇలాగ ఏదో ఉండిపోయిన వాడు ఆర్తుడట, వాడు వస్తాడు అయ్యా ఉన్నది బాయ్ మనకు మళ్ళీ ఇవ్వమని చెప్పి. అర్థార్థి అసలే లేని వాడు పోతాడు, వాడికి ఇచ్చి మీద వాడు పోగొట్టుకోవడం నాకు అసలు ఇవ్వకపోతే వాడు పోలేట. అర్థార్థి ఆ తర్వాత జిజ్ఞాసు వస్తాడు. జిజ్ఞాసు అంటే అక్కడ తెలుసుకోవాలి వచ్చేవాడు. తెలుసుకోవచ్చు అందరూ 7 గంటల వాళ్ళ దగ్గరికి పోయేవాళ్ళంతా కూడా ఎందుకు పోతారంటే సరే వాడి ఆపత్తులు తగ్గించేవాడనో లేకపోతే కూరని ఇస్తావాడనో అనుకునేవాడు పోగా మరి కొంతమంది ఏముందో చూద్దాం ఇంతమంది పోతున్నారు అరే ఇక్కడ ఏమున్నది అని వాడు దృష్ట్యా మారుతారు అనమాట. ఒక ఆయన అన్నాడు ఏంటంటే మీరు ఇంత 7 గంటల వాళ్ళు ఇంత అంటున్నారు, అక్కడే వచ్చి నాకైతే ఒట్టిగా బొమ్మ తినగా కనిపించింది, వాళ్ళకి ఏమో అనిపించలేదు. నీకేమనిపిస్తుంది నీ మనసులో నువ్వు మొదలే బొమ్మ పోతుంది నీకేం కనిపిస్తారు అక్కడ. వాడు రహస్యం వాడి ఇంతకదాటి ఎవడు కోరుకుంటాడో ఎవడు ప్రేమిస్తాడో ఎవడు విశ్వసిస్తాడో వాడికే తన దర్శనమిస్తాడు తప్ప లేకపోతే బొమ్మ తినే కనిపిస్తాడు వాడు. ఎందుకంటే వాడి రహస్యం నీకు చెప్పాడు, వాడు నీకు తెలియదు. అలాగే జిజ్ఞాస ఉంటాడే తెలుసుకోవాలి తత్వం ఏమిటి, సంగతి ఏమిటి, ఇది దేంతో తయారు ఎక్కడ ఉంది ఇదంతా వీళ్ళంతా హిస్టారికల్ రీజన్స్ హేతువాదులు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు కూడా పోతారు అక్కడికి వెళ్ళి గుడి చుట్టూ చూస్తారు, అక్కడ చూస్తారు బొమ్మ చుట్టూ వెనుక స్వామికి జడ ఉందా లేదా, ఇది బాలాచక్రం ఉందా, ఇది శివుడా లేకపోతే ఇది లక్ష్మీ, ఈ చక్రాలు ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఎనద పెట్టిరు, ఇదంతా చర్చ. ఈ ఎంకారో వాడికి ఏం కావాలి ఇదంతా వాడు పట్టుకొని వాడి శరీరం అంతా గుంజితే నవ్వుతాడ పరమాత్మ చూసుకోండి జలం అన్నీ ఉన్నాయి. నువ్వు వాడి దగ్గర ఏమని ఎన్ని ఉన్నాయి ఎందుకు అనిపిస్తావంటే మన ఆడవాళ్ళు అంటారు. అంటే నమ్మాడు వాళ్ళు మన స్వామి అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళంతా వెంకటేశ్వర స్వామి సేవించుకున్నవాడు, ఆచార్యులంతా వెంకటేశ్వర స్వామి సేవించుకున్నారు. వెంకటేశ్వరుడు అంటే తర్వాత సకల దేవతాస్వరూపంగా భావించి కొన్ని వాళ్ళు భగవద్ రామానుజుల వారు స్వయంగా తాను వేదం యొక్క అర్థాన్ని ఆ వెంకటేశ్వరుడు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి వారు మొత్తం ఉపన్యాస పనులు చెప్పి స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలు నమస్కరించి వచ్చి శ్రీభాష్యాన్ని రాశారు. అప్పుడు వేదార్థ సంగ్రహం అని ముందు చూపిస్తారు వాళ్ళు. ఇలాగ అందరూ అక్కడికి వెళ్తే మన నమ్మాడు వాళ్ళు అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి చూపించిన అక్కడ చూసి వారంతా విగ్రహాలు చూశారు. చూసిన తర్వాత ఏమో నేను చూడాల్సింది ఏమిటి, ఒకడేమో నువ్వు ఆడగాలి అన్నారు, ఒకడేమో స్త్రీ అన్నారు, ఒకడేమో పురుషుడు అన్నారు, స్త్రీ పురుష స్వరూపంలో కనిపిస్తున్నాడు కనుక శివుడు అన్నారు వాళ్ళు పార్వతీలాగా, మరొకరేమో అది ఇట్లా అంటున్నారు. అంతేది ఆడల్లన్ పెళ్ళల్లన్ అల్లా వలజు మల్లన్ కణలు మాన్ ఉళలల్లన్ ఇలనల్లన్. ఏమి స్వామిని స్వరూపం అక్కడ ఆడవాసి శక్తి మనసు కలిగిస్తుంది. ఆడల్లం పెళ్ళల్లం నువ్వు ఎవడయ్యా అందరేమో నువ్వు మగవాడు పురుషుడు అని చూస్తున్నాను, నువ్వు పురుషుడివి కాదు. ఆడల్లం మరి నువ్వు తిరిగి పడును, పెళ్ళల్లం వాడు కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఎంత జడ కనిపిస్తుంది కానీ ముందరికి మాత్రం ఒకలాగే ఉండవు. మరి ముందరి మగవాడున్నా వెనుక జడ కనిపిస్తుంది. ఆడల్లం పెళ్ళల్లం అల్లా ఆవలయి మల్లం. మరి ఆడమగా కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకొకటి ఉంది కదా, అది ఇక్కడ పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు, ఇక నమ్ముకోవడం కాదుగా చీచి పరమాత్మ అంటున్నా అల్లా ఆవలయ మల్లం ఇంకోటి కాదు. చూడండి నువ్వు నపోసుకుడివి కాదు అనలేదు, ఇది వాళ్ళకుంటే ప్రపత్తి. మా స్వామి పరమాత్మ నపుసుకుడు ఎట్లయితాడు, నపుసుకుడు ఎవడు మగతం లేనివాడు పౌరుషం లేనివాడు ఎట్లా కలుగుతాడు ఇందులో పురుషోత్తముడు అనుకో. అల్లా ఆవలయ మల్లం అదొకటి కాదు, అడల్లం పెండల్లం అల్లా మరొకటి కాదు. మరి పోని కాణను మాహాన్
అని తర్వాత పోనీ చూద్దామంటే నువ్వు కనిపించదు, నువ్వు కనిపిస్తున్నావు కానీ కనిపించదు. నువ్వేమన్నా కనిపిస్తున్నావు అని కొందరంటారు, కనిపించని కొందరంటారు. అసలు పరమాత్మ ఎప్పుడు కనిపించినట్టయితే లేదు. పోనీ కనిపించదు కనుక ఏంటి ఊళ్ళ నల్లని నాకు కనిపిస్తుంది కనుక ఉన్నాడని కొందరంటున్నారు, దేవుడు ఉన్నాడు. మరికొంది ఇలా నల్లని ఇంకా లేదంటున్నారు కొందరు. అందువల్ల ఇవన్నీ నీ స్వరూపాలు పొమ్మన్నాడు. వాడు ఎవడు ఎట్లా భావించుకుంటే యథామా ప్రపంచంతే, ఎట్లా ఎవడు అనుకుంటే కదా, నువ్వు మగవాడంటే మగవాడి, ఆడదంటే ఆడితే, ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు, లేదంటే లేదు. మరి ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు అనేవాడు భక్తులు కానీ లేడు అనేవాడు భక్తులు అవుతాడండి. నాస్తికుడు అంటేనట ఇక్కడ ఇలా నల్లని లేడనేవాడికి ఏంటంటే వాడు ఎవడు లేడు, దేవుడు లేడు కదా, కనుక లేడు 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 దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు అంటే లేని స్వరూపంలో దేవుడిని భావిస్తాడు వాడు. నాస్తిక స్వరూపంలో దేవుడు లేదు దేవుడు అంటే అక్కడే లేదు, రూపం లేదు గుణం లేదు. స్వామి నీకు రూపం లేదు గుణం లేదు, స్వామి అంటే నువ్వు స్వామియే కానీ నీకు రూపం లేదు గుణం లేదు. ఇలా అలాగా చెప్తూ అక్కడ పరమాత్మ యొక్క దివ్యతత్వం ఇట్లా అట్లా అని చెప్పడానికి వీల్లేదట. అలాగే మన ఆళ్వార్లు కూడా అని చెప్పేటప్పుడు కనుక భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఏది కోరితే ఎట్లా కనిపిస్తున్న స్వరూపాలు కనిపించినట్టే ఇక్కడ కూడా అంటే మనకు కోరికలు ఎదుగుతున్నాయి. పరమాత్మ కనుక అడుగుతుంటే ఆ భగవన్ నామం ఏం చేస్తుందంటే ఇలాగ ఎన్నో ఆ పరమాత్మ దగ్గర ఇక్కడ ఆ పరమాత్మ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు ఆ స్తోజి జ్ఞాతు అర్ధార్థి 4 రకాల వాళ్ళు వెళ్తారని కనుక మరి మన కోరికలు 4 రకాలు కనిపిస్తాయి. ఈ 4 రకాల కోరికలు మనకు డబ్బు కావాలంటే లక్ష్మీదేవి, ఇంకా జ్ఞానం కావాలంటే సరస్వతీదేవి, ఆరోగ్యం కావాలంటే భాస్కరుడు, ఇలా పెట్టుకున్నాము. మరి బాల మంత్రాలు చదివితే అన్నీ వస్తాయి. కానీ ఇక్కడేంటి అంటే ఇక్కడ ఎవడు ఏది కోరితే అంటే ఇక్కడ ఇక 4 చెప్పాడు, అక్కడ 4 కాదు 8 కోరికలు అన్లిమిటెడ్. ఇక్కడ అసలు ఇన్నే చెప్పడానికి వెళ్తుంది. అందువల్ల ఎవడు ఏది కోరితే అది ఇస్తున్నారు. ఇంకా ఇది అది కాదు అంటే ఐశ్వర్య కైవల్య భగవల్లాభంగళై ఆశైపట్టవనహలకు అవత్తై కొడుకు. నీకేం కావాలి? ఐశ్వర్యం అంటే 2 రకాల. ఐశ్వర్యం అంటే డబ్బు, ఐశ్వర్యం అంటే ఈశ్వరత్వం అంటే అధికారం. తన కింద ఒకటి అవి కావాలనే వాటికి అవి ఇస్తుంది. అట్లాగే కైవల్యం కొంతమంది అంటే ఇవన్నీ కాదు, కేవలం అంటే పరమాత్మ కైవల్యం అంటే చెప్పాం కదా, అంటే ఈ పరమాత్మ ప్రకృతి సంబంధం నుంచి పోయి భగవంతుడిగా నేనే భగవంతుడు సోహం 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 అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారే, నేనే పరమాత్మ ఆత్మస్వరూపం. అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆత్మ కనిపిస్తుందో అయిపోయింది, ఇక్కడే ముక్తి అనుకునే వాళ్ళకి కూడా భగవంతుని యొక్క నామమే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక అర్థం ఏంటంటే మనం ఒట్టిగా అనుకుంటే కాదుట, భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ సోహం 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 అనుకో అన్నారే అంటే అప్పటికి నేనే దేవుడు నేను ఇట్లా అనుకోండి, నువ్వే అంతా అయిపోతావు. అక్కడ యద్భావం తద్భవతి అని సరే ఆ సిద్ధాంతంలో. కనుక కైవల్యం వాడికి కూడా ఆ పేరు సోహం ఇలా కావాలి, నామమే కైవల్యం అది ఇస్తుందట. అట్లాగే భగవల్లాభంగళై ఆశపట్ట వరకు పరమాత్మ నువ్వు కావాలనుకున్నావు అనుకో, ఆ భగవన్ నామం చూస్తే భగవంతుడే సాక్షాత్కరిస్తారు. ఇలాగా ఎవరికి ఏది కావాలంటే ఇస్తారనుకుంటూ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఇదంతా నిజమేనండి, ఇదంతా నిజమే సార్. ఈ ఎవరు కోరితే అవి ఇస్తున్నాం అన్నాం. కానీ ఆ కోరిక కోసము పరమాత్మ మీద నమ్మకం లేకుండా, అంటే నమ్మకం అంటే భగవంతుడు కావాలి, భగవంతుడు కోరికలు ఇస్తాడు. కానీ ఇట్లా వచ్చి కూర్చుంటే ఎవడు ఇస్తాడు? మనం చైతన్యం కలవాళ్ళం, ఆత్మలం తెలిసిన వాళ్ళం, ఇట్లా వాళ్ళకి దేవుడా కూర్చుంటే ఇస్తాడు. ఏదైనా చెయ్యాలి అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే, వాడు సాధకులు అంటాం. అంటే సాధన ద్వారా, తపస్సు ద్వారాను, యజ్ఞం ద్వారాను, దానం ద్వారాను, పారాయణం ద్వారాను ఏదో చేసి దాని ద్వారా పరమాత్మ అనుభవం పొందాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారే, అలాంటి వాళ్ళకు మంత్రమే పనిచేస్తుంది. మనం ఎంతామే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏముంది కనుక బాగా మనం స్వామికి ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానంలో ఉంటే అయిపోయింది, ఆ పరమాత్మ లక్షణాలు పెట్టుకుంటే అయిపోయింది, ఇలా అష్టాక్షర మంత్రం ఏమిటి అనుకుని ధ్యానపరులకి, జ్ఞానపరులకి, ఆ కర్మయోగ పరులకి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అంటున్నారు అనమాట. అది చెప్పడం ఎందుకంటే శాసన భగవద్గీతలో చెప్పినాడే కర్మయోగము ద్వారా, జ్ఞానయోగము ద్వారా, భక్తి యోగము ద్వారా పరమాత్మ ఎట్లా పొందొచ్చును. కర్మయోగం అన్నప్పుడు మనం చేస్తున్న కర్మలని పరమాత్మకి అనుకూలంగా మర్చిపోవడం. అంటే ఈ కర్మను యోగం అంటే కనెక్ట్ చేయడం, కలపడం, భగవత్ తత్వంతో కలిపేస్తాయి. అంటే భగవత్ కైంకర్య రూపేణ అనేది ఇక్కడ అర్థం. అక్కడ భగవంతుడికే కోసమే నేను చేస్తున్నాను, ఇది భగవంతుడి కోసమే సంపాదిస్తున్నాను అనే దృష్టిలో. భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనే దృష్టితో సంపాదన
అంటే మన కుటుంబం కోసం మనం సంపాదించినప్పటికీ కూడా సంపాదించే సంపాదనలో అక్కడ మనం చూసినప్పుడు అంటే ఈ కుటుంబంలో మన పిల్లలు ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా భగవత్ స్వరూపులు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడు తిరుగుతున్న దేవాలయం అనే దృష్టి కనుక దేహో దేవాలయ ప్రోక్త, దేహం అనేది దేవాలయం లాంటిది. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి తత్వం అయితే ఉన్నది పరమాత్మ స్వరూపమని, గుళ్ళో దేవుడు ఎట్లాగో ఈ శరీరంలో పరమాత్మ అట్లా ఉంటాడనుకొని కనుక ఈ వీళ్ళందరికీ కూడా మనం అన్నం పెడుతున్నామంటే సంపాదించుకున్నామంటే దేవాలయంలో ఉండే దేవుడికి నైవేద్యం పెడుతున్నామనే భావన. అట్లాగే ఈ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నామంటే ఇది పరమాత్మ సృష్టిలో ఉన్న జీవులు వీళ్ళందరినీ భగవంతుడు తన రక్షణ చేసేటప్పుడు తాను సాక్షాత్తుగా చేయకుండా ఇతరుల ద్వారా చేయిస్తాడు కనుక నాకు నలుగురిని ఇచ్చాడు, ఐదుగురిని ఇచ్చాడు, వీళ్లను కాపాడవలసినటువంటి పరిస్థితి నాకు ఇచ్చి దాన్ని వాళ్ళ కావాల్సిన అవసరాలు వాడిస్తున్నాడు కనుక నేను పెట్టేది పరమాత్మ ఇచ్చింది, నేను చేసేది పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి సంతానం కోసం అనే భావనతో నీవు చేస్తే కుటుంబంలో ఉండే పోషణ కూడా పరమాత్మకి అది అంకితం అవుతుంది. దీన్ని కర్మయోగం అంటాం మనం. అలాగా అట్లాగే జ్ఞానయోగం అన్నప్పుడు పరమాత్మ తత్వం తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మ కోసమే ఆయన ఏది మనం ఏదో పారాయణ చేస్తాను, ఈ పారాయణ చేస్తే ఏ లాభం, ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది మనకి, దీనివల్ల మనం ఏదో రామాయణం సుందరకాండ చాలా పారాయణ చేస్తే మనకి ఏదో అదే పాపాలు పోతాయి, ఇంకేదో వస్తుంది చెబుతాం, గ్రహ దోషం పోతుంది. అదేమో మనకి ఆకర్షణ చేసేది వాస్తవం శబ్దం యొక్క శక్తి. అది ఇక్కడ ఈ మంత్రం యొక్క శక్తి రెండు రకాలు చెప్పుకున్నామే. శబ్దశక్తి వల్ల కలిగేది ఒకటి, అర్థశక్తి వల్ల కలిగేది ఒకటి అనమాట. శబ్దశక్తి పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా మన భావంలో ఇదేదో ఉన్నది, స్వామి యొక్క దివ్య చరిత్ర, స్వామి యొక్క దివ్య కళ్యాణ గుణం చెప్పేటువంటిది అనే భావంతో మనం స్వామి యొక్క దివ్య అనుభవాన్ని పొందాలనుకునేటువంటి చేసే పారాయణం వల్ల కూడా ఆ శబ్దశక్తి పనిచేసే చేస్తుంది. దీపం పుట్టిస్తే అదేం చేస్తుందంటే వెలిగే జరుగుతుంది, మనకు వెలుతురు ఇస్తుంది, ఏదైనా బట్టి కాల్ చేస్తుంది, రెండు ఉంటాయి. అట్లాగే మంత్రానికి ఉండే లక్షణం అలాంటిదట కనుక ఇది ఎవరు ఏది కోరితే వాళ్ళకి ఆ తోడ్పడుతుంది. అంటే మనం ఏ పని చేస్తే ఆ పని సఫలమవడానికి, దాని రిజల్ట్ ఫ్రూట్ఫుల్ జరగడానికి, ఫలితం రావడానికి మంత్రం పనిచేస్తుంది. ఇది అర్థం ఇక్కడ. కనుక ఎవరేది కోరుతుందంటే నువ్వు కర్మ యోగం చేస్తున్నావు చెయ్యు, అది నీ సాధన అనుకున్నావు, విశ్వసించు, నీ శాస్త్రం చెప్పింది చేస్తూ ఉండు, కానీ అది కూడా నీకు ఫలవంతం కావాలి, బాగా ఖచ్చితంగా జరగాలనుకున్నప్పుడు ఈ మంత్రం యొక్క శక్తి పనిచేస్తుంది. అట్లాగా కర్మ జ్ఞాన భక్తి హాళ్ళే ఇజందవరకు విరోధి అయిపోకి అవస్థ తల కట్టి కొడుకు అంటే ఏం చేస్తుంది, విరోధి దాన్ని పనిచేస్తుందంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే సామాన్యంగా మనం అనుకున్న పని సాధించాలనుకున్నప్పుడు దానికి వచ్చే ఆటంకాలన్నింటి మొత్తం తొలగిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం లోపల కూర్చొని పూజ చేసుకుంటుంటే అవతల ఎవరిలో పెడతాం, ఎవరు డ్రా చేయకపోయినా ఎవరు వస్తే సపరేట్తుందని ఆ అవతల కూర్చొని ఎట్లా వాటిని కాపాడతారు. ఇట్లాగే నువ్వు కర్మ యోగమో జ్ఞానయోగమో ధ్యానయోగమో చేస్తుంటే ఆ మంత్రశక్తి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుందట. ఆ మంత్రశక్తి కాపాడడం ఏమిటి అంటే అర్థం ఏమిటి, ఈ మంత్రము వల్ల అసలు మన మనసులో ఉండేటువంటి కల్మషాలతో ఉన్నావో, దోషాలతో ఉన్నావో, అసూయ లేక ద్వేషము ఇలాంటి ఉన్నాయో వాటిని తొలగిస్తుంది నామశబ్దం వల్ల. ఎప్పుడైతే పోతాయో స్వచ్ఛం అవుతుంది మనసు. మనసు ఎప్పుడు స్వచ్ఛం అవుతుంది అప్పుడు నువ్వు చేసే కర్మ పరమాత్మకు అంకితం అవుతుంది, నువ్వు చేసే జ్ఞానం నీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, కనుక నీవు చేసే భక్తి కూడా నీకు పెంచుతుంది. ఇవన్నీ కూడా కర్మ జ్ఞాన భక్తి యోగాలు అవుతుంది, వీటి వల్ల జరుగుతుంది. ఇక చివరికి ప్రపత్తి వరకు చివరికి కర్మయోగం జ్ఞానయోగం భక్తి యోగం ప్రపత్తి యోగం అవుతుంది. ప్రపత్తి అంటే పరమాత్మ మీద నమ్మకం ఉంచి పరమాత్మనే సర్వస్వం అనుకొని నా వల్ల నాకేం అక్కర్లేదు అంత దేవుడే చూసుకుంటా అనుకునేటువంటి నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉన్నాం కదా మనం ప్రపన్నులం. మనకేంటి మరి మనకేం పని, ఇది అష్టాక్షరి మంత్రం ఎందుకు చదువుడండి, దేవుడే అన్ని మంత్రం అన్ని ఆయననే కావాలంటే ఆయనే చదువుకుంటాడు. నాకు కావాల్సింది నేను మొత్తం ఏంటంటే సాధారణంగా పిల్ల తల్లి దాకా ఎక్కింది, ఎక్కినాక ఎత్తుకున్నది అయిపోయింది. ఎత్తుకున్నాక ఆమె నడిస్తే ఇది నడుస్తుంది, ఆమె కూర్చుంటే ఇది చేస్తుంది, ఇట్లా జరిగేది ఇది దాడిచింది దాడినప్పుడు మీకు రాసుకుంటుంది. అదే అంతేగాని నేను మీది కట్టుకొని చేయాల్సిన నాకు అవసరం ఏంటి, ఇది ప్రపత్తి. మరి ప్రపత్తి అంటే ఏంటి, అంతా వదిలేసి విరేయాలు విస్తృతంగా కూర్చున్నాడు అనేనా అంటే స్వప్రవృత్తి నివృత్తి ప్రపత్తి. నీవేం చేయకుండా ఉండడమే, నీవేం చేయకుండా ఉండడే ప్రపత్తి అయినప్పుడు వీడి ప్రపన్నుడైతే ఇంకా వీడికి మంత్రం ఎందుకు, అనంతా మంత్రం ఎందుకు, తంత్రం ఎందుకు, శాస్త్రం ఎందుకు, చదువులు ఎందుకు, ఇదంతే దేవుడే అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మొత్తం లేజినెస్ ఏర్పడి వీడు పనికి రాకుండా అయ్యి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు. నిజంగా కూడా ప్రపన్నుడికి ప్రపత్తి చేసేవాడికి ఇంకో 15 నిమిషాలు ముగిద్దాం. మనం అనుకున్నాము సాధారణంగా అది కొద్దిసేపు ఎక్కువ చెప్పుకున్నామని ఎట్లా పోసుకోలేదు చూడండి దీని అవస్థ. కనీసం
అదేంటి ఆ లైట్ వాడికైనా కనికరం కలిగితే పాపం కరెక్షన్ చేసుకుంటారు ఏంటి కాదు అట్లా కనుక్కున్నాడు కానీ అందువల్ల ఇక ఈ పనిష్మెంట్ తప్పదు మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడో అవుతుంది ఆగాలి మరి, లేకపోతే కష్టం ఇక మనకి. ప్రపత్తిలే ఇంతవరకు కనుక సర్వభారములు భగవంతుడి మీద వేసిన తర్వాత కర్మ ఏంటి, జ్ఞానం ఏంటి, భక్తి ఏంటి, దీపం ఏంటి, పూజ ఏంటి, ఇవన్నీ అవసరం అనుకుంటే అట్లా కాదట. ప్రపత్తికి అర్థం కాదు మనకు. అందుకే ప్రపత్తి స్వరూపం శ్రీవచన భూషణలో చెప్తారు. ప్రపత్తి అంటే నువ్వు అన్నీ భగవంతుడి మీదనే వదిలేసి నీవు కూర్చున్న తర్వాత నీకు కాళ్ళు ఎందుకు, నీకు చేతులు ఎందుకు, నీకు ముక్కు ఎందుకు, కన్ను ఎందుకు, నీకు శరీరం ఎందుకు? కాళ్ళు నడచడానికి, చేతులు పనిచేయడానికి, కళ్ళు చూడడానికి, మరి ఇవన్నీ పనిచేయాలిగా. అన్నీ ఆ దేవుడే చేసిన తర్వాత నీ కాళ్ళు చేతులు అట్లా కూర్చొని నువ్వు ఎందుకు, అదే వచ్చి పడుతుంది అది. అట్లా కాదు అది. దీనివల్ల సోమరిపోతుంది. ప్రపత్తికి అర్థం అది కాదు. ప్రపత్తి అంటే అర్థం ఏమిటి? నీకు చేతులు ఇచ్చాడు కనుక పనులు చేయి, కాళ్ళు ఇచ్చాడు కనుక నడువు, కళ్ళు ఇచ్చాడు కనుక చూడు. కనుక అన్ని రకాల పనులు నువ్వు చేయాల్సిందే తప్పదు. కానీ ఎట్లా చేస్తావు? ఇది ప్రపత్తి అంటే పరమాత్మ మీద విశ్వాసం ఉంచి వాడి ఆజ్ఞారూపంలో ఈ పనులు చేస్తాను నేను అని చెప్పామే. ఒక ఇదిగో అక్కడ యజమాని మనకి చెట్టు పెట్టాడు, తోట పెట్టి ఇదిగో దీన్ని నీళ్లు పోయి దీన్ని పెంచు అంటే పెంచినప్పుడు ఏం చూస్తాం? సాధారణంగా వాడు అంటే తోటమాలి, వాడు నీళ్లు పోతాడు, చెట్లు చూస్తాడు, కట్ చేస్తాడు, పురుగు పట్టకుండా చూస్తాడు. ఇవన్నీ ఏంటంటే వట్టిగా ఏదో నేను చేస్తున్నాను అర్థం కాదు. ఆ ఓనర్ చెప్పాడు కనుక ఆయన కోసం చేస్తాడు. ఇలాగా మనం ఆ రకంగా చేయడం వల్ల వట్టిగా నా కోసము చేస్తున్నా అనుకునే బదులు ఆ పరమాత్మ విశ్వాసంతో వాడి ఆజ్ఞారూపంలో చేస్తున్నా అనుకోవడం కర్మయోగం. అంతే తప్ప అది కాదు. అలా చేసేవాడికి కైంకర్యత్ లేపుహం. ఈ మంత్రం ఏం చేస్తుందంటే నీవు చేసే ప్రతి పని వెనుక నీకు ఆ శక్తిని ఇస్తుంది అని ఇలాగా అవన్నీ చెప్పి ప్రపత్తి కూడా అంతే. కనుక ప్రపన్నుడికి నేను అన్నిటికన్నా ఎక్కువ డ్యూటీ ప్రపన్నుడికే ఉంటుంది, ఎక్కువ బాధ్యత ప్రపన్నుడికే ఉంటుంది. పరమాత్మ మీద నమ్మకం చేసేవాడు వాడు ఏంటంటే వాడు ఎంత శ్రమ చేస్తే అంతవాడు తోడ్పడుతుంటాడు, వెనుక నా కోసం ఉన్నాడు కానీ చేస్తుంటే చూసేవాడికి ఇది అవుతుంది. కానీ లేకపోతే వాడు దేవుడికి బదనాలు వచ్చే అవకాశం. ఇదే అంతా సోమరి పూజలు దేవుడి పేట కూర్చుంటున్నారంటారు. కనుక అట్లా కాదట. అందువల్ల ప్రపత్తిలేందవరకు స్వరూప జ్ఞానத்தை பெருப்பெத்துக்கும் అలక్ష్యపత్తుக்கும் భోగత్తుக்கும் హేతువాయురుక్కం. కాలక్షేపత్తుக்கும் భోగత్తుக்கும் హేతువాయురుక్కం అంటే మనం చేసే పని ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా శరీరానికి కుర్మద్రూపం అని పేరు. అంటే నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టతి అకర్మకృత్. ఈ శరీరం యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే నహి కచ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టతి అకర్మకృత్. పని చేయకుండా ఏ మాత్రం నిమిషం కూడా ఉండదు అది శరీరం. ఈ శరీరం కూడా లక్షణం అది. నేనేం చేయాలనుకో కూర్చున్నావు అనుకో, ఏ జనం ఎందుకు కూర్చుంటాం? దీనికి మనకు ముందర వస్తుంది. కర్మయోగి ఈ అష్టాక్షేత్ర ఈ జ్ఞానయోగి ఎట్లా చేస్తుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు అక్కడ. కర్మయోగి ఏ పనులు చేయాలనుకో కూర్చొని కేవలం భగవంతుని ధ్యానం మీదనే ఆయన కూర్చునే వాడికి కూడా నాకు సంబంధం లేదు అనుకొని ఇలా కూర్చుంటా అనుకోని కూర్చుంటే వాడు ఏంటంటే కావాల్సింది ఏదో భగవతత్వం, భగవద్ నామస్మరణ, వాడు ఎవరు స్వాగీత కాలక్షేమం జరుగుతుంది, వింటున్నాను కూర్చున్నాం ఇక నాకేం పని లేదు పరమాత్మనే అనుకొని కూర్చునేవాడికి కూడా ఎదురుతో వాడు శాపం వేసేది అక్కడ శిష్యుడికి. శాపం వేసి కూర్చున్న తర్వాత ఇక ఈయన ఆనందంలో ఆ గురువు గారు చెప్తున్నారు, మీరు వింటున్నారు, ఆచార్య కాలక్షేపం జరుగుతున్నారు, విని ఆకలి వేసేవాడు. దేశవాళ్ళకి ఏమైతే అక్కడికి సగం శాపం తినిగిపోయి ఇంత కుప్ప ఉన్నాడు అక్కడ. ఏమిటండి వాడు కూర్చుని సత్వశాల విరిచేస్తాడు, పుల్లలు విరిచేస్తాడు, విరుస్తున్నాగా విరుస్తుంది తెలియదు, వాడికి వాడిసింది తెలియదు ఆనందంలో. అంటే అంటే నీవు ప్రపంచమై పరమాత్మలో ఉన్నా నీ కర్మ జరిగేది చెయ్యి ఉత్తగా ఊరుకోదు కదా. అందువల్ల కైంకర్య అందువల్ల దానికి ఈ విరిచే బదులు సామాన్యంగా పరమాత్మ మాల కట్టడము, పూలు మాల కట్టడము, ఇంకేదో చేస్తే చెయ్యికి పని చేస్తే అయిపోయింది. అందువల్ల ఇంద్రియాలు వచ్చగా ఉండవు, వాటికి మేత కావాలి. కనుక మనం ఏం చేయాలి? పరమాత్మ పూజ చేయడం, మనకి ఏం చేయడం, స్వామికి ఏమిటి గుడిని అలకడం, పూజ చేయడం, ఇవన్నీ అర్థం ఏంటంటే మనకి భావన మనసులో ఉన్నా వీటికి పని కలిపి ఇవి లేకపోతే పక్క పనులు చేస్తారు. అలాగే నాలుక కూడా నామస్మరణ చేయడం. ఎందుకు అంటే ఆ నామస్మరణ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వేరే మాటలు మాట్లాడకుండా ఉంటుంది. ఆ దర్శనం వల్ల ఇంకోటి తెలియదు. అందుకొరకే మనకి ఉపనిషత్తు చెప్తుంది, భద్రం కర్ణే విష్ణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షత్రా స్థిరైరంగై స్తుష్టువాగం సస్తనూభి యసేవ దేవహితం యదాయు.
మొట్టమొదటి ప్రార్థన చేస్తారు ఇక్కడ. స్వామి నువ్వు నిజమే నువ్వేమని చెప్పి నువ్వు కళ్ళు ఉన్నందుకు నువ్వు నన్నే చూడు, మా నోరు ఉన్నందుకు నువ్వు నాలుగు నన్నే పారాయణ చేయాలి, నీ చేతులతోటి చేయాలి చెప్పి నీ చేయకపోతే అవి చేతులు కావు కాళ్ళు కావు ముక్కు కాదు ఎన్నో రకాల పోతన గారి భాగవతంలో చెప్తారే. ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడతావు స్వామి, నాకు బాగున్నది కానీ చేయాల్సిందే. కానీ నా మనసు ఏంటంటే ఎంత చేద్దామన్నా ఈ ప్రకృతి ఎట్లా అలవాటు ఎట్లా పడ్డదంటే మరి అది నిధిపో. సాధారణంగా ఒక ఊరి నుంచి మరొక ఊరికి పోయేటువంటి ఎడ్ల బండి ఉంటుంది, దానికి అలవాటు ఉందంటే తన ఊరికి పోవాలంటే ఎవ్వడు వాడు ఏం లేదు చక్కగా వాడు బండి మీద కూర్చొని దానికి పగ్గాలు కట్టేస్తారు పంటాడు, అది వెయ్యేది తెచ్చి వేస్తాయి. కానీ ఇంటి నుంచి ఇంకో ఊరికి పోవాలంటే నువ్వు కొట్టినా పోవు అక్కడి నుంచి. ఇది లక్షణం, అది వాటికి అలవాటు కనుక వీళ్ళు పగ్గాలు గుంజుకుంటూ నడిపించాలి. ఇది స్థితి కనుక మా ప్రకృతి సహజంగా ఉన్నటువంటి మా దృష్టి మా ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నావో అవి ప్రకృతిని చూడడం, ప్రకృతినే ఎంజాయ్ చేయడం, దాంట్లోనే అలవాటు పడ్డాయి కనుక నీ దిక్కు రావాలంటే ఎక్కడికి వస్తాయి కనుక స్వామి. అందువల్ల ఏమీ లేదు, అవన్నీ నువ్వే చూసుకో. ప్రపంచం చేసే పని ఇది. నా దృష్టి నీ దిక్కు వచ్చేట్లు, నా చెవులు నిన్ను వినేట్టుగా చెయ్యి. ఆ రకంగా ఏంటంటే భద్రం కర్ణీభిः శృణుయామ దేవా, నా చెవులతోటి నేను అవి పెట్టి మరి ఏం చేయాలి, కూర్చుంటుంది ఎన్నో తప్పులు వస్తున్నాయి చెవులు పడుతున్నాయి, అవి నేను కావాలని వింటున్నానుగా వచ్చి పడుతున్నాయి, పడగానే చూస్తున్నాయి పక్కకు మనసాడు. అలా కాకుండా నువ్వు చేయాలా ఆ పని, నా తాపేమన్నది కలిగి. భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ, నా చెవులతో మంగళకరమైనటువంటి నీ యొక్క దివ్య నామాన్ని నేను వినట్టుగా చేయి. భద్రం పశ్యేమ అక్షభిః, నా కరులతోటి నీ యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని మాత్రమే చూడగలిగే నువ్వు చెయ్యు. భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా స్థిరైరంగై తుష్టువాగుం సత్తనూభిః, నాకు అంగములు స్థిరమైనటువంటి ఆరోగ్యంగా అన్ని రకాల ఉన్నటువంటి శరీర అవయవాలు ఉన్నాయే వాటితో నీకు సేవ చేసేట్టు నువ్వే ఉపయోగించుకో. ఇచ్చిన వాడు నువ్వు, ఏ కోసం ఇచ్చావు నీకు తెలుసు, చేసుకునేవాడు నువ్వే, నీకు చెప్తున్నది కానీ ప్రపంచం అంటే ఏమన్నా మరిగా. ఇలా ఎప్పుడంటే యదాయు వ్యసేమ దేవహితం యదాయు, నాకున్న సర్వస్వం నా శరీరం నా అవయవాలన్నీ కూడా నా సేవంతా నీకు వచ్చేట్టు నువ్వు చేయ స్వామి, నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తాను. ఇంకా నేను ఏం చేస్తాను, నా చేతులు ఎత్తుకోమన్నాడు. ఇదైతే నేను చేతులు ఎత్తి నివిస్తే నువ్వు చేయమన్నా కదా అంటే నువ్వు చెప్పావే దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏనా మాముపయాంతిదే అని. అర్జున ఒక్కసారి వాడు కాస్త చూస్తున్నాను మొత్తం నాటికి వచ్చేట్టుగా వాడికే నేను సంకల్పమిస్తాను, వాడికే బుద్ధినిస్తాడు. జ్ఞానం అపోహనంచ, మనిషికి వచ్చే ఆలోచన నేనే, జ్ఞానం నేనే, వాడికి అన్ని నేనే ఇస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆ ఇచ్చేదేదో ఇచ్చి నువ్వు కళ్ళు ఇస్తేవి, చూడడానికి శక్తి ఇస్తేవి, నువ్వు మనసులో సంకల్పం ఇస్తేవి, అవి నీ దిక్కి చేసుకోకుండా మందికి ఇస్తే అలా ఉంది తప్పు తీసుకోమన్నాడు. అలాగా ప్రపంచం కనవలసిన లక్షణం ఏంటంటే ఇవన్నిటి కూడా పరమాత్మ దివ్య ఉపయోగంలో చెయ్యాలనేటువంటి స్థితిని మంత్రం చెబుతుంది మనకి, అర్థము ఆ శక్తిని మనకి ఇస్తుంది కనుక అని చెప్పి ఇలాగా విచంద్ర స్వరూప జ్ఞానై పెరుపెత్తు కాలక్షేపత్తుక్కుం భోగత్తుక్కుం. ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వింటూ ఉంటే మంత్రార్థాన్ని వింటూ ఉంటే మంత్రము జపిస్తుంటే కాలక్షేపం, కాలంటే టైం పాస్, ఏదో మంది రాకుండా ఓ నమోనారాయణ ఓ నమోనా అంటే మిగతా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. పోని అందులో అర్థం చేసుకున్నాక భోగ్యత ఓహో పరమాత్మ ఇట్లా ఆత్మ ఇట్లాగా స్వామికి సంబంధమా ఇలాంటివి చెప్పి ఊహి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. కనుక నీకు ఆనందం కలగడానికి కారణం కలగడానికి హేతువాయురుక్కు, కనుక నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేకున్నా నీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటూ ప్రపత్తి చేసావని చెప్పి మత్తెల్లాం పేసులు నిలబడే అరియవేందు అర్థమెల్లాం అదుక్కుళ్ళే ఉండు. అందువల్ల ఇక ఇది ఎంత ఏమి లేదు, ఇక ఇది అదే ఎక్కడ చెప్తారు. మత్తెల్లాం పేసులు అంటే మొత్తం మిగతా అన్ని చెప్పగలుగుతుంది. మిగతా ఇక కర్మ జ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తి అలాగే ఐశ్వర్య యగావేలు వీటితో పాటు ఇంకేదైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ మంత్రం మనకు సాధింపచేస్తుంది అని చెబుతూ మంత్ర విభజి అదావదంజర్థం పూర్వాచారిகள் ఇది అర్థమయ్యా మున్పు తంగళై పిరిందార్హల్ నైస్తార్హల్. అప్పుడు ఇదంతా చెప్పి అంటే ఇందుకొరికేనట పూర్వ ఆచార్య మన వాళ్ళంతా వెనకాల పూర్వాలు అనుకున్నారంట ఇవి అర్థం ఈ దీని యొక్క అర్థం తెలియకన్నా ముందు తాము తంగళై పిరిందార్హ ఈ అర్థం తెలిసిన తర్వాతనే తాము పుట్టినా అనుకునేవాళ్ళట. అర్థం తెలియక ముందు తాము పుట్టినా పుట్టనట్టే లెక్కనట. అంటే తన జన్మకి సార్థక్యం అనేది అర్థం తెలిసినాకనే తెలిసింది. అంటే జ్ఞానం అంటే జన్మ రెండు రకాలట. ఒకటి శారీరక జన్మ, శరీరం వల్ల కలిగే జన్మ, మరొకటి జ్ఞాన జన్మ. జ్ఞానం అంటే తెలవడం అనమాట. సాధారణ చిన్నపిల్లలకి శరీరంతో పుడతారు కానీ వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చినాకనే కదా మనకి నిజంగా మనస్తత్వం వస్తుంది. లేకపోతే శారీరక జన్మ అనేటువంటిది తల్లిదండ్రుల వల్ల శరీరం కలగడం పుట్టడం అనేటువంటిది ఏదో ఉన్నదో అది అన్ని జంతువులకు అన్ని జీవులకు ఉంటుంది. మనకే ఉండాల్సిన అవసరం ఎక్కడ ఉంది కనుక మనిషిగా పుట్టడం అంటే
బుద్ధి కలవాడిగా అవడం అనమాట. మనిషికి ఉంటే జ్ఞానం ఎంత ఉందో అది ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడే నిజమైనటువంటి మనిషి అనమాట. కనుక ఇది జ్ఞాన జన్మ అంటాం. అందువల్లనే మనకు శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, పెద్దలు చెప్తారు ఏంటంటే 2 రకాల తండ్రులట. ఒకడేమో శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి, మరొకడేమో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి. అందువల్ల జ్ఞాన జన్మనిచ్చిన వాడు గురువు, శరీరాన్ని ఇచ్చిన వాడు తండ్రి, వాడు పిత, ఈయన పిత కనుక. కనుక ఈ రెండిట్లో కూడా గరీయాన్ జ్ఞానద పిత అంటూ శాస్త్రం. ఈ ఇద్దరు ఎవడు గొప్పారట? జ్ఞానం ఇచ్చి జ్ఞాన జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి ఉన్నాడే గరీయాన్, వాడు కర్ణ తండ్రి కన్నా పెద్దవాడు. ఎందుకంటే వాడు కర్ణ తండ్రి వాడు పశువుగా చేయొచ్చు, బుద్ధి లేనివాడుగా చేయొచ్చు. కనుక ఇక్కడ గురువు యొక్క లక్షణాలు చెప్పి ఈ పూర్వాచారిகள் అందువల్ల వాళ్ళు ఎవరుకున్నారంటే ఈ మస్తాక్షరి మంత్రములు పొంది దాని అర్థము తెలియకన్నా ముందు తాము పుట్టనట్టే అనుకున్నారట. మనిషిగా పుట్టినట్టు ఎప్పుడు తెలిసిందో ఓహో ఇప్పుడు మాకు జన్మ వచ్చింది, అసలు నిజమైనటువంటి మనుషులు ఇప్పుడైనాము అనుకున్నారట. అందువల్ల అర్థజ్ఞానం వల్ల ఇది అర్థజ్ఞానం பிறந்திலேன் மறந்தேன் வெளியே இத்தைய வேறொன்றால் காலக்ஷேபம் படி உண்ணாயார்கள் வாட்டுக்கத்தல் காட்டல் వాక్యத்திலே ஊந்துக்கடி ఈశ్వరుని ఉపాయ ఉపేయమందు నిனைத்திருக்கை. అందువల్ల ఇది పుట్టిన తర్వాత దీనివల్ల నాకు అర్థజ్ఞానం కలిగిన తర్వాత అప్పుడు మేము ఇలాంటి వాళ్ళమా అనుకొని స్వామి అంటే అర్థజ్ఞానం ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఆత్మ పరమాత్మకు సంబంధించిందని వాడికి అర్థ పంచక జ్ఞానం కలుగుతుంది. అర్థ పంచకం అంటే చెప్పామే 5 రకాల అర్థాలు. అంటే ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకోవడం, పరమాత్మ స్వరూపం తెలుసుకోవడం, పరమాత్మ పొందగలిగే ఉపాయాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆ ఉపాయం సాధనను పొందేటప్పుడు వచ్చే అడ్డంకులు ఏమిటో విరోధం తెలుసుకోవడం, ఆ తర్వాత భగవంతుడిని పొందేటువంటి ఫలాన్ని తెలుసుకోవడం అని 5 అర్థాలు ఉంటాయి. ఈ అష్టాక్షరులు ఈ 5 అర్థాలు మనకు తెలుస్తాయి. వేదాల్లో అదే అర్థం, పురాణాల్లో అదే అర్థం. కనుక ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కలిగిన తర్వాత అప్పుడు నిజమైనటువంటి మన పుట్టుకకు సార్థకమని భావించినారు. కనుక నిజంగా మనం మనుషులను చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇందులో మనకి ఈ రకమైన అర్థాలు చెప్పాలని అష్టాక్షరి వల్ల కలుగుతోంది అని అంటూ దాని యొక్క వైభవం అంతా ఇప్పటిదాకా చెప్పారు. ఇక రేపటి నుంచి మనకి ఆ ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి అష్టాక్షరి యొక్క మంత్రాన్ని శబ్దంగా మనకు వివరిస్తారన్నమాట. అంటే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఇంతగానో చెప్పినారంటే ఇదంతా అడ్వర్టైజ్మెంట్, దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దీని ఇట్లా ఉంది, దీనికి అట్లా ఉంది, దీనికి అట్లా ఉందని చెప్పి ఆ రకంగా దీన్ని చెప్పారు. దాన్ని మనం సంక్షిప్తంగా చెప్పుకునే సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుంటే మనకు మొదటి నుంచి వచ్చిన దాంట్లో ఏముంది అంటే రహస్యత్రయం అనేది ఎట్లా అవతరింపబడ్డది, ఎట్లా చేరింది, ఆ తర్వాత దీనికి ముముక్షపడి అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది, ఇలాగ చెప్తూ ఉండి రేపు దాన్ని సమీక్షించుకుందాం. అంటే ఏంటి, మనకు అర్థ ప్రారంభం కన్నా ముందు ఇప్పటిదాకా ఏది జరిగిందో దాన్నంతా సింహావలోకనం చేసుకోవాలి. అంటే ఒకసారి మనం ఇంత విన్నాం వచ్చినా ఒక చోట బుద్ధ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఇది సింహం కొంత దూరం నడుస్తుందట, ఎంత దూరం నడుస్తూ ఇతర జంతువులు అట్లా కాదు, నడిచేది పోయేది పోతుంటాయి. ఈ సింహం అట్లా కాదట, కొద్ది దూరంలో నడిపి చూస్తుందట, ఎంత దూరం వచ్చినా ఎక్కడికి వచ్చినా మళ్ళీ ఏముంది వెనక నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి పోవాలి ఇలా చూస్తుందట. అట్లాగే దీన్ని సింహ అవలోకనం అంటాం. ఎలాగా సింహం వెనకకుండా చూసుకుంటుందో అది సింహావలోకనం అంటాం. ఆ సింహావలోకనం ఒకసారి చేయాలి. అప్పుడు మనకు అసలు విషయం ఏమిటో స్పష్టంగా, అంటే ఇప్పటిదాకా ఇన్ని కాలక్షేపాల్లో మనం విన్నటువంటి విషయాలంతా సంగ్రహంగా క్లుప్తంగా ఎన్నో విషయాలు విన్నాము. అసలు మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమిటో వాటిని మనం రేపు సంగ్రహంగా చెప్పుకొని అర్థాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం. ఆళ్వారింబరమానం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరివారింద్రాయ మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణి లోకాస్మస్తాస్మిన భవంతు యదక్షరపద పృష్టం మాత్రాయ సర్వజీవితాందేవ నారాయణ నమోస్తుతే అయ్యర్వాచామచం దేవాభిజాత్నామస్తి కరోమిత్యశిఖరం ప్రశ్నారాయణ శ్రీ కృష్ణాత్మనమస్తు. ఓం ప్రణాయ సోపాన శ్రీమదే నారాయణ మంగళకోదలేంద్రామదే శ్రీవైకుంఠవృత్తా స్వాభిక్షరమయానమణామికథైచార్యమంగళాచార్యపురోగై సర్వైతి భూమిరాచార్యేజాదవే భోగామ సంప్రదించగలు అభిప్రాయమా పరిపాలో నారాయణాయ విద్మహే తన్నో విష్ణుప్రచోదయాత్ తంత్రాజాయ సర్వస్యాప్య సర్వదేశాధ్యేయాం సమస్త సన్మంగళాని భవంతు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.